whatever is there is in here. And YouTube will see it. I can even start the Murinja brand and speech of yeah. So after that, I do have time, you know. Yeah. Just doesn't come into my mind now. So at 4:30, we're going to start singing prayers, and then at 5 o'clock, speech starts. Let the prayer session start. And what is your plan?
அன்பானவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலில் ஒரு இறை வழிபாட்டு பாடல்கள் இன்றைய நிகழ்வினை ஆரம்பிக்கின்றோம். தம்பியின் ஆத்மா எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது. அன்பர்களே, உங்கள் மனங்களிலே அந்த அன்பான ஆத்மாவை நிலைநிறுத்திக் கொண்டு இந்த திருமந்திர பாடலுடன் இன்றைய நிகழ்வை ஆரம்பிப்போம். விளக்கினை ஏற்றி வழியை அறிமின், விளக்கினை ஏற்றி வழியை அறிவின், விளக்கினின் முன்னே வேதனை மாறும், விளக்கினில் முன்னே வேதனை மாறும், விளக்கினை ஏற்றி வழியை அறிவின், விளக்கினின் முன்னே வேதனை மாறும், விளக்கினை விளக்கும் விளக்குடையார்கள், விளக்கினை விளக்கும் விளக்குடையார்கள், விளக்கில் விளங்கும் விளங்கவர் தாமே, விளக்கில் விளங்கும் விளங்கவர் தாமே.
ஆத்மா சுத்தியடைந்து இறைவனடி சேர வேண்டும் என பிரார்த்தித்துக் கொள். We are gathered here today for our dearest friend, Vijay, someone that we all deeply care about. Staring out of the audience, I know that there are very few people that could bring so many different people together. Vijay had a smile so bright, a charisma so infectious, and a passion so deep that a few of his loved ones wanted to share the memories they shared with him. Thank you for being here to remember Vijay with us. We have Navina Sivanathan, his cousin's sister. My first memory of him was when we were little and we would play together and he would always throw me onto his bed as if I was a little toy. I mean, I am 7 years younger than him, so at the time I was tiny and it was pretty fun. From the day I could remember, Anna was my superhero. He was so strong and so nice. I even shared his Halloween candy with him. Anna taught me how to snap my fingers and how amazing cassava chips and necto go together. He was my only big brother. I really wanted to just be like him. I mean, I still do. Who wouldn't want to have his charismatic personality? He always had a big smile showing off his beautiful white teeth. Anna, you took your next step into the Ottawa Police Service to be there for your community and to be closer to your parents so you can take care of them. I know you've achieved so much and have made everyone so proud. I wish we had more time together. I really miss you, Anna. There are so many kids who look up to you. You will always be a superhero. And if you were here right now, I would just want to hug you and say what an impact you made in my life and everyone else out there. Thank you for being the best big brother a girl could ever ask for. Next, we have his friend, Ruben.
Vijayalayan Reuben, who's his uncle. அவருடைய அப்பப்பா பழனியில் என்று சொல்லப்படுபவர் தமிழுக்கு பெரிய கொண்டாற்றினவர். அதற்கு பிறகு அமைதியான முறையிலே அவருடைய தந்தையார் மதியழகன் எங்களுக்கெல்லாம் மன்னனாக 30 வருடத்துக்கு முன்பு எங்களுடைய தாயத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்த காலத்திலே அங்கே ஒவ்வொரு விஷயமும் இன்றைக்கு விஜயலாயன் என்ன செய்கிறாரோ அதையே அவருடைய தந்தை செய்தவர். அதை அவருடைய இறக்கத்தில் ஊழி அவருடைய மகனுக்கு வந்து நம்முடைய தேசத்துக்கு எவ்வளவோ செய்திருக்கிறார். இந்த கன்னி மண்ணிலே பிறந்து இந்த கடா தேசத்துக்கு அதை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். அவருடைய தியாகம் மிகப்பெரிய ஆண்டவன் அவரை இடங்களில் மறத்து விட்டார். நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய இந்த பொது விஷயங்களில் அவருடைய பொதுப்பணி அவருடைய தேசத்துக்கு ஒவ்வொன்றையும் மனிதன் எல்லாம் எல்லாம் ஆண்டவனை ஆத்மா சாந்தியை Next, we have his uncle Vijayalayan Mathiyalaghan. துயரத்தோடு இங்கே விஜயாலயன் நினைவுகளோடு விஜயாலயன் நினைவுகளோடு இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் உயர்ந்த வணக்கங்களோடு விஜயாலயன் கனேடிய மண்ணுக்கு மட்டுமல்ல, விஜயாலயன் முல்லைத்தீவு மாவட்டம் புள்ளியவளையில் பிறந்து கனேடிய தேசத்துக்கு மிகப்பெரிய பணியாற்றிய இராணுவத்திலும் அதே போல போலீஸ் காவல்துறை சேவையிலும் மிகப்பெரிய பணியாற்றியவர். அவர் இராணுவத்தில் மிகப்பெரிய சாதனையாளராக ஒரு பொறியியல் டிப்ளமா முடித்த ஒரு மிகப்பெரிய வீரன். அவர் பல வெளிநாடுகள் சென்று அங்கு இந்த கன்னிவடி பயிற்சி கொடுக்கிற அளவுக்கு அவர் ஒரு தமிழனாக இருந்து என்னோட இனத்துக்கு பெருமை சேர்த்த ஒரு மிகப்பெரிய வீரர். உக்ரைனா இருக்கலாம், ரஷ்யாவா இருக்கலாம், ஜப்பான், சவுத் கொரியா, பல நாடுகளுக்கும், நேட்டோ நாடுகளுக்கும். இப்போ கனடா நேட்டோவுடைய ஒரு அங்கம், ஒரு கனேடிய இராணுவத்தில் இருக்கிறன்ற ஒரு நேட்டோ படையில் இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய வீரன். பராசூட் பயிற்சியெல்லாம் பெற்றவர். இந்த விஜயாலயன் வந்து தமிழினத்தின் மிகப்பெரிய சொத்து, தமிழர்கள் தேசியத்துக்கு ஒரு பெரிய சொத்து. எதிர்கால தமிழர்கள் உருவாக்கப்படும் நேரத்தில் முதன்மை சிற்பிகளில் விஜயாலயன் மூத்தவராக இருந்திருப்பான். எங்களை எல்லாம் விட்டு மறைந்த என்ற விஷயம் எங்களால் ஒருதலாலையுமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அவருடைய தந்தையார் மதியழகன், அதே போல தாயார் விஜயராணி அவர்கள் அவருடைய மண் ஒரு வீரன் தெரிந்த மண்ணிலிருந்து பிறந்த அந்த குழந்தை, இந்த குழந்தை இங்க பெரியவனாகி கனடா தேசத்து தாய கனடா மண்ணை பாதுகாத்த ஒரு முதன்மை பெரிய வீரன் என்ற பெருமை எங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கு, எங்களோட தமிழினத்துக்கு இருக்கு. இப்படி ஒரு தமிழன் இவ்வளவு தூரம் கனடாவில் இவ்வளவு ஒரு மிகப்பெரிய உயர்ந்த நிலையில இருந்த என்ற ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை எங்கள் இனத்தை ஒட்டுமொத்த இனத்துக்குமே சார். விஜயாலயன் பழகுறதுக்கு மிகவும் ஒரு பண்பான, நான் அவரை என்ன மாமான்றது, ஆனால் நண்பனுக்கு மேலால, மிக நெருங்கிய நண்பனுக்கு மேலால எல்லா வகையிலும் எந்த நேரமும் சிரித்த முகமும். எப்பவுமே நான் விஜயாலயனை கோவப்பட்டு பார்த்ததே இல்லை. விஜயாலயன்
எனக்கு சொல்லுவார், இராணுவத்தில் பயிற்சி எடுத்ததிலிருந்து வெளிநாடுகள் எல்லாம் சென்று இராணுவத்தில் பணியாற்றிய வரைக்கும் அதே மாதிரி அவற்றை அந்த மோட்டார் பைக் இல்லை ரேஸ் அந்த படங்கள் அதிலேயுமே மிக நிபுணனாக இருந்தார். எவ்வாறு இந்த விபத்து நடந்தது எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியும் வேதனையுமாக இருந்தது. ஒரு விஜயாலயன் அப்பா சொல்லுவார், அந்த கேவில திருப்பேற்ற முழங்கால் நிலத்தோட முட்டோனும் அப்பதான் சரியாக அந்த பைக்கில் ஓடுறது. அப்படி அதிலேயுமே ஒரு மிகப்பெரிய நிபுணர். 15 வயதுல இருந்தே இந்த மோட்டார் பைக்கில் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு சாதனையாளராக தான் இருந்தார். பல பேருக்கு அந்த படியங்கள் செய்யாது. அவற்றை படங்களை பார்த்தா அவற்றை சாதனைகளை எல்லாரும் இப்பதான் அறிஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன்னா எல்லாரும் ஏதோ அந்த ஒன்றும் தெரியாமல் மோட்டார் பைக் ஓடின மாதிரி கனவேருக்கு அந்த சிந்தனைகள் எல்லாம் இருந்தது. இப்போ எல்லாம் அவைகளுக்கு அது நீங்கி இருக்குமென்னு நான் நம்புறேன். என்னென்னா அவற்றை படங்களை பார்த்தா அவர் அதிலே ஒரு சாதனையாளனாக இருந்தவர். அதே போல் இராணுவத்தில் மிக நீண்ட காலம் சேவையாற்றி இந்த கனடாவை காப்பாற்றினவர். உண்மையிலேயே விஜயாலயன மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய அவர் 28 வயதுக்குள்ள ஒரு சரித்திரத்தை படைச்சிட்டு போயிருக்கிறார். அவர் எங்களுக்கு அவர் ஒரு பெருமையாளனாக இருந்திருக்கிறார். அதுதான் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆறுதல் என்றதைத்தான் நான் இதில் சுட்டி காட்டலாம். மிகப்பெரிய இழப்பில் எங்களுக்கு ஒரு ஆறுதலாக அவற்றை நினைவுகளோடு விஜயாலயனை எண்ணி விஜயாலயன் இயற்கையோடும் இறையோடும் எங்களோடும் என்றைக்குமே விஜயாலயன் இருப்பார். அவர் எங்களோட தான் இருக்கிறார். அவர் எங்கேயுமே விட்டு போறதில்லை. நாங்கள் அவரை நினைத்து எங்கள் எதிர்கால சமுதாயம் எதிர்கால பிள்ளைகள் அதே போல அவரை மாதிரி அவர் எல்லாருக்கும் வழிகாட்டி இந்த 28 வயதில் அவர் ஒரு விஜயாலயன்ற ஒரு மன்னற்ற பேர். அவர் மன்னனாகவே வாழ்ந்து மன்னனாகவே சரித்திரம் படைத்து எல்லார் மனதிலேயும் நுழைந்து இன்றைக்கு நூலாத்துயில இருக்கிறார். விஜயாலய நினைவோட நன்றி. Next, we have Danishan Sridhar, his cousin. 582 514 582 74 29. I met Vijay when I was younger. My first memory with him was he taught me how to play football in front of his house. And at the time I was a young kid and I didn't know much about people that were very athletic. And the fact that he was faster than me and stronger than me was a huge. I saw that. I looked up to him for that, and we only met a few times, but he left a big impression on me. Honestly, like I started looking up to him whenever I would see him on Instagram, on training, football, whatever it may be. He left a big impression, not on just me, but I think the entire Tamil community. He accomplished a lot. He left a legend in our entire community, and there's not many people like him. Next, we have Maitri Puligan. Vijay was the most positive, courageous, and inspiring person I've ever known. He was truly such an amazing friend, and I am humbled to speak on his character here today. Vijay was so many things, but for me, Vijay was my motivation. Vijay was the type of friend who made you better by just being around him. He pushed me to be the best version of myself, and I am endlessly thankful for that. When I first moved to Ottawa, I had recently gotten into a car accident that made me stop driving on highways and major
behind the wheel and just do it. Whatever happens, happens. He pushed me so much to start driving again, and when I did, he was so proud of me. He was always so proud of me for the smallest things. I hope he knew how good it made me feel in those moments. My favorite thing about Vijay was he was never shy in telling you his goals and his dreams. He shared all of his successes and his obstacles, and it was always felt like you were going on the journey with him. I was so proud of him when he joined the Ottawa Police Service. Watching him pursue his dream and work towards even bigger dreams was so inspiring. Vijay taught me to dream big and work even harder. Vijay, I will never in my life forget all the advice and wisdom you've shared over the years. I hope I never fail you and that I will always live up to the girl you saw me as. I hope you always know that I'm forever so proud of you and I love you. Next, we have Sigojini Sigaraja. Alright, so for those of you who know me, you should know that I'm super extra and I try to be funny all the time. And I thought I was going to make fun of other people today, but here we are. So Vijay's going to be really mad at us for crying because that's not his style. You know that he's always smiling and laughing. So let's do a little bit of that today. If he was here, he would definitely be calling Artika a loser, as always. So, Vijay, let me try making your loved one smile for a change tonight. Vijay lived his life to the max in every single way, as we all know. If he's a police officer, he's a police officer. If he's a social media influencer, he's a social media influencer. I mean, come on. Who else has an Instagram handle called Next Episode and creates their own hashtag, like hashtag VJ Story? We laughed at it then, but I guess it's because he knew one day we'd be here truly sharing the VJ story. Except this guy didn't tell us about that part. The VJ Story is a series because there's the one with the Canadian Armed Forces, there's the one with the Ottawa Police Service, there's the one at Tama class, but let's talk about the one where he had embarrassing friends. You probably never met most of us because he's really embarrassed of us, probably with reason. But he had the time of his life with us. We can't even be mad at you, man, because we knew if you had a choice, you wouldn't have chosen this. The one thing he did wrong was he didn't know how to be a friend. He was family to all of us. They say you can't choose family, but you choose your friends, and we're really lucky when those friends become family. I'm confident that out of all of our friends, if any of us needed something, the first person we would call or ask is Vijay, because he'd always be there. If you're down, he'd change the mood in the room with his energy. I've told him the same story maybe more than 5 times, but he'd tell me I'm annoying and listen to it all over again patiently. Whenever we went to a formal or party, he'd be doing his own thing, but God forbid a guy approaches any one of us girls, you know he'd stop whatever he was doing and pretend to be our boyfriend, but hey, it worked. No guys that ever approached us. Vijay, you loved us, protected us, cared for us, but also made fun of us most of the time. Vijay and I shared a special bond because we bonded over law enforcement. He encouraged me to continue pursuing many opportunities, and we shared the craziest stories. If I shared a story about an arrest, he would be like, let me top it off with a story where I jumped out of a plane and didn't have a parachute. He's such an attention seeker. I'll tell you my top 3 concerns right now. 1, who's going to tell Artika to stop being annoying? Number 2, who's going to check out Divya even though she's your bigger sister? Number 3, who's going to flirt with Seon? You left us with too many questions we don't have answers to. We'll never be able to replace our family member again, and you better know that our kids will still know Vijay Mama because he's the real mama, if you know what I mean. They're not going to be lucky enough to get to play with an amazing uncle like you who would have spoiled them like crazy, but let's take this time to appreciate how lucky we were for having this guy in our life. I feel like it was just yesterday where I dropped you off at home and watched you go inside. You turned around and smiled at me so bright, as if you knew it was for the last time. So Vijay,
As you are now deployed on a super secret mission, we'll be waiting for you. Till we meet again, my friend. So proud of you and love you. Next, we have Vijayalayan. I tried to make a speech on my phone, but actually, I don't really know. I have too many things on my mind, so I can't really make a proper speech, but I'll keep it nice and simple. I feel like the Joe won't do that. To everyone who is younger than him or felt like a younger sister or younger brother, I feel like we all share the same idea of just being lost and not knowing what to do and not knowing what to say or feel. I remember Vijay, he would always, no matter who you are, you're just close or not, if you see you makes a mistake, he'd always try and fix you up. There's not that many people that I know that would yell at me for the dumbest things, but Vijay was definitely the one on top of that one. Made me feel bad about the stupidest things sometimes. But I know to everyone here, younger or not, 1 or 2 memories, that's all you need to have with Vijay to create a long-lasting life memory with him. For everyone, he's just our older unknown man. That's our unknown man. He may be gone now, but you'll never be forgotten. I love you, Vijay. Next, we have Vijayalayan. Hi everyone. Standing up here giving this speech feels surreal. Vijay was my childhood friend and I never imagined I'd be giving a speech for someone who I thought would be there for every milestone of my life. I met Vijay when I was 8 years old in Tamil school. He started off as the kid who would throw erasers at her head. At our head in class and spent every ounce of his energy trying to annoy us. This somehow transformed into a friendship. From that moment on, our relationship has been filled with so many memories, I don't even know where to start. Even writing the speech, I didn't know how to capture all of Vijay in one short speech. Over the past few days, I've spent so much time looking through photos of us together, so many happy memories of us having fun. But what these photos don't show is all the long, deep conversations we had together. So instead, I want to tell you all about the things we shared. Vijay was that person I could always depend on, from putting together my furniture when I didn't know how to being there to support me when I was at my lowest. He was my ultimate motivator. He always pushed me to be the best version of myself. He was the person to encourage me to take risks, whether it was for work or in my personal life. Vijay and I shared so much laughter. No matter what was happening, he always made me feel better with a joke. And that's why he was always the one that could bring people together. You could have people from all walks of life, all in one room, and Vijay would be the social lubricant that made everyone feel comfortable in their own skin and have the best time. Vijay always inspired me, and reflecting on his life, I have never felt so amazed by one human being. While being the guy with the most infectious smile and a laugh that could be heard from miles away, he was passionate and determined. Vijay was not a guy where everything was handed to him. But despite this, he worked in the military and became a police officer with all the intention to serve his community. It is an understatement to say how proud we are of him. Vijay transformed from that annoying kid in Tamil school to the brother that I never had. His passing left
a void so deep that I can't bear it. I truly don't know how I'm going to go through the rest of my life without him. I don't think I'll ever stop hoping to hear his laugh, or a lame joke, or a phone call asking to hang out. But I'm so happy to have met Vijay and had the chance to have someone so wonderful in my life. I know he'll be watching over us and guiding us through our lives. I love you, Vijay, and I'm so proud of you always. There are also chairs in the next room if anybody wants to sit down over there or just make room for people coming in. Thank you. Next we have Savana Parthiban. Good evening, everyone. Vijayalayan was a strong, cheerful, kind, and humble person. To my younger sisters and me, he was our Anna. While to my parents, he was their child. Always smiling and optimistic, he kept a positive attitude. He left a lasting impression on everyone he met with his infectious smile. Anna and Abba were very close. He always called Abba Habib and Mama. Abba was always one of the first people he would tell about anything that's going on in his life. To Abba, he was a son, a brother, and a best friend. Turkey dinners were our favorite time when we were growing up. Although we didn't like turkey that much, Anna loved turkey. Amma and Abba would spend every year making a giant turkey just for him every time he came over. And now every time we see turkey, all we think about is Anna. Anna was a part of each of our childhoods. We would fool around, play games, take silly pictures. There was never a dull moment with him. In my family, I'm known to spoil Bitay, my little sister, the most. But if there was one person who could ever rival me, it would be Anna. Bitay knew and grew up with Anna ever since she was a baby, just a toddler. Every time he would come home, he would search for Bitay the first thing. He would go and spoil her to bits. And there was one time when she was young, she had this short-term obsession with kinetic sand. And as soon as he knew this, he went out and bought her a kit, just for her. We missed him a lot when he went to the Canadian Army. But when we heard that he would be returning to Ottawa as a police officer,
really sweet. We were all very happy because he would be able to spend more time with us. From that corner. But he was taken from us too soon. I can help you. And it breaks my heart that he won't ever be able to come to turkey dinners anymore. He won't be there to spoil the day anymore. And he won't be able to give us hugs anymore. Try your best. Just try. And he won't be able to be there to see the three of us grow up. Need a help for me? But we know he's looking over us and hope to make him proud because we know that we were proud to have him as our Anna. We love you and we miss you so much, Anna. கொஞ்சம் கெப்ப விட்டு ஜமான பண்ணுவா Also, we just want to let everyone know that there is a TV and with audio outside, if anybody's interested. Take this to that corner. Just fold the notes. From the back. You can hold this also that way. Yeah. That's fine. This will go in this corner here. Set that up.
பின்பக்கம் தான் அடுக்கு if you don't mind, we'll come up to here. We'll come up to you. I can do that. Yes, I bring the ring back. I can do that. It's covering only the shoulder. They can see. Okay. Maybe we can move a little bit in the front there. Or a little bit back. Yeah, front of them. Tell me where you want it. Okay. Vijayalayan is actually a very, very, very gentle soul. Very strong and very gentle soul. It was taken way, way too soon. Honestly, in this way, all of us are. Settle down 15 seconds. I remember many family events. Okay. Him and I would just team up. We're always together. The second, the first thing. Family events. I'm also hospitals. And I always thought this day was coming, to be honest. May he rest in peace.
Next, we have Ruben Anna. My journey with Vijay is on the soccer field. 13, 14 years ago, I took the role back as a coach and mentor. A group of boys from Vijayalayan gathered on the Mother Teresa soccer field and we trained. At that young age, you could see Vijay was a leader and he always had that leave no man behind attitude. Even when his friends were lacking or not running as fast, you would push them. At times, you would run for them. But then, I'm going to do it for my friend. That's how Vijay was. As time passed, our relationship turned into Anna Thambi. I always call him De Thambi. And as a typical brother, I always picked on him and bullied him. As you guys must know, Vijay, he likes to wear, when he comes out, he's all tip-top, clothes on point, shoes on point, and everything tight. So I used to make fun of him. Bro, I think you can get a smaller size, there's a little bit of room there. And, he's into working out. So every time I see him, I push on his hands or his belly, I'm like, it jiggles, I think you can get a little bigger. And his typical answer was, sari, kanu. Funny, bus boy too. And he says, and sometimes I feel bad, like, Thambi, I love you, I'm just joking. He's like, I know, he loves that tension. No matter what you say, he just laughs. That shows what type of person Vijay is. At my wedding, we were in the dance floor dancing, and he grabbed me, he's like, Rubana, I want you to do a speech at my wedding. I never thought I'd be doing a speech right here, but I was so happy. I don't know, I told my wife, well, he asked me. And then about weeks later, I met my friend Nurja, and I told Nurja, like, he asked me to do a speech at his wedding. I was so happy. She's like, what? He told me the same thing. And that's what Vijay was. At the moment, he will make you feel like a king and a queen, and he will make you laugh, and that was Vijay. If you meant it or not, at that moment, we all felt happy with him. And with my relationship with him was different from others, I think. He would always call me for his milestones. I remember before he was about to get deployed, he called me. He said, Anna, I know I'm going to go. And us both trying to be macho men, we didn't want to say anything. We understood both our feelings. I was worried for him, and he got to say. And I don't want to say, brother, take care. I don't want to say any of those stuff to him. And it was tough, and he came back. And the next one was Ottawa police. He called me, he's like, bro, what have you lying? That's just go to line. What have you lying? I'm telling you first. And knowing him, he told 10 other people the same thing. But that's what Vijay is. He will make you skill, especially at the movement. I was so proud of him. And then next call was last year. He called me, Anna, I'm coming close to you. I'm like, what do you mean? He said, I booked a house near you. And I was so happy because knowing Vijay is like joy is moving close to you. Like it's just someone you want to live close to. And I was so happy. I was so happy that my kids have someone to look up to and someone they can look up to. And then you guys know his name is Vijayalayan, and it's a king's name. For sure, Vijay, you are a king to us because you're king of our heart. You always tell me, Anna Dirina Alayan. You're so proud of you, Vijay. For some people, you are strength. On the field with number 9, running around. I know when Vijay gets on, we have extra strength. I'm so proud of you, Vijay. I'm sorry for all the missed calls. I'm sorry that I haven't seen you for a while. I miss you. I'm so proud of you, Vijay. I hope you're hearing me now. I'm so proud of you. I look up to you now. You're such a strong man. We're going to miss you. Just a
visual and audios if anybody wanted to go listen over there. There are some seats available. Those who are standing can sit down. There's also seats in the next room over there. திருச்சிற்றம்பலம் ஆட்டோவா சிவன் கோவில் எனது ஆழ்ந்த
ஆழ்ந்த அனுதாபத்தினை இங்கே ஒரு வரைவாக கொடுத்திருக்கிறது. ஆடவா சிவன் கோவில் செல்வன் விஜயாலயன் மதியழகன் அன்னை மடியில் 18/1/1994 ஆண்டவன் மடியில் 14/6/2022 நினைவின் மன்னே நினைவின் மனனே நினைவின் மனனே நினைவின் மனனே சிவபெருமானை செம்பொன் பலவனை சிவபெருமானை செம்பொன் பலவனை நினைவின் மனமே நினைவின் மனமே 1994 ஜனவரி மாதம் 18ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை முள்ளிய வளையை விஜயராணிக்கும் மதியழனுக்கும் இரண்டாவது பிள்ளையாகவும் முதலாவது ஆண்மகனாகவும் அவதரித்த பிள்ளை குடும்பமும் உறவினரும் சுற்றமும் கொண்டாட சும்மா திலகாத்திரமாக குழந்தையாய் வளர்ந்து வந்தார். ஊரில் உள்ள பெரியோர்கள் உறுப்பினர்கள் வாழ்த்த அனுபவம் விஜயாலயன் என பெயர் சூட்டி 3 வயதிலேயே 7 தொடங்கி அவன் மழலை பேச்சினிலே மகிழ்ந்தார் பெற்றோர்கள். சிறு வயது தொடங்கியே படிப்பினிலும் விளையாட்டினிலும் சுட்டி இவன். அப்பா அம்மாவின் கைப்பிடித்து பாடசாலை போன நாட்கள் மறக்க முடியாது. அக்காலம் வன்னியிலே போர் 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 என அழிப்பி போர் இன அழிப்பு போர் போரில் இருந்து தப்பி மக்களோடும் கனடா வந்து சேர்ந்தார்கள் மதியழகன் குடும்பத்தில். தாம் வாழ்வதற்கு ஏற்ற இடம் ஒட்டவா என தெரிவு செய்து 2002 புலம்பெயர்ந்தார். மதியழகன் தமிழ் ஆராய்ச்சியில் ஆசிரியராய் இருந்தாலும் பிள்ளைகள் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் தமிழ் கலையையும் கனடா பள்ளிக்கூட பாடங்களோடு படிக்கவும் பயிலவும் வயது சேர்ந்தார். 12ஆம் வகுப்பு படித்த பின்பு தம் உடல் பலத்தை மனப்பலத்தையும் வளர்த்த விஜயாலயன் தன் துணிவை பரிசோதிக்க கனடா இராணுவத்தில் சேர்ந்தார். ஸ்கேட்டிங், parachute ஜம்பிங், மோட்டார் சைக்கிள் ரேசிங் போட்டிகளில் வெற்றி வாகை சூடி பதக்கங்கள் பல பெற்றார். சில காலம் கழிந்த பின்னர் தன் சேவை தனது சமுதாயத்திற்கு சேர எண்ணி நகர்காவலராய் மற்றும் பெற்றோர் நவக காவலராய் மாற்றம் பெற்றார். எங்கும் வெற்றி எதிலும் வெற்றி என்ற மனநிலையில் தன் எதிர்கால வாழ்வை திட்டமிட்டு இருந்த சமயம் இந்த அகால மரணம் ஏற்பட்டுவிட்டது. விஜயாலயன் 2006-2007 ஆண்டுகள் தொடக்கிலேயே ஆட்டவா சிவன் கோவிலில் ஒரு சிறந்த சிவத்தொண்டனாக பணிபுரிந்தார். அவர் பெற்றோர் சகோதரி கார்த்திகா உறவினர்களுடன் ஒட்டவா தமிழ் சமுதாயமே அவர் பிரிவால் வாடுகிறது. அவர்கள் மனம் சாந்தி பெற ஒட்டவா சிவனை துதித்து வேண்டுகிறோம். பிறந்தன இறக்கும் இறந்தன பிறக்கும் தோன்றின மறையும் மறைந்தன தோன்றும் நினைவின் மனமே நினைவின் மனமே சிவபெருமான் செம்பொன் பலவனை நினைவின் மனமே நினைவின் மனமே.
கோயில் நிர்வாகம் ஒட்டவா சிவன் கோவில். Ottawa Mudu Tamil Sangam, Ottawa Tamil Seniors Association, Selvan Vijayalayan Mathiyalaghan, Annai Madiyil 18/1/1994, Andavan Nadi 16/6. Ottawa Mudu Tamil Sangatin Mukhiya Angathalagalaka நீண்ட காலம் சேவையாற்றி திரு மதியழகன் ராஜதுரை, திருமதி விஜயராணி மதியழகன் தம்பதியினரின் ஏகபுத்திர செல்வன் விஜயபாலன் மதியழகன் அகால மரணத்தினால் ஏற்பட்ட பிரிவால் வாடும் பெற்றோர் சகோதரி கார்த்திகா, குடும்பத்தினர், உறவினர், நண்பர்கள் என்று என மனச்சாந்தி பெற இறைவனை வேண்டுகிறோம். சூடும் தலை நீக்கி அல்லல்கருத்தானந்தமாக்கியதே எல்லை மறுபாடுரையடிக்கும் பாதபூரங்கோன் திருவாசகமென்னும் தேன். நமச்சிவாய வாழ்க, நாதந்தாள் வாழ்க, இமை பொழுதுமென் நெஞ்சில் நீங்காதாந்தாள் வாழ்க, கோகலியாண்ட புதுமனிதந்தாள் வாழ்க, ஆகமம் ஆகி நின்று பண்டிப்பாந்தாள் வாழ்க, ஏகன்னேகன் இறைவனடி வாழ்க, வேகந்தெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க, பிறப்பருக்கும் விஞ்ஞகன்றன் மெய்கடல்கள் வெல்க, புறத்தார்க்குச் சேயோன்றன் பூங்கடல்கள் வெல்க, அரங்குவி வாரும் மகிழும் கோன்கடல்கள் வெல்க, சிறங்குவி வாரோங்குவிக்கும் சீரோன் கடல் வெல்க, ஈசனடி போற்றி எந்தையடி போற்றி, தேசனடி போற்றி, சிவன் சேவடி போற்றி, நேயத்தே நின்ற நிமலனடி போற்றி, மாயப்புறப்பருக்கும் மன்னனடி போற்றி, சீரார் பெருந்துரனம் தேவனடி போற்றி, ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி, சிவனவனின் சிந்தையில் நின்றாதனால் அவனருளாலே அவந்தாள் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் போய உரப்பஞ்சா கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்தெய்தி எண்ணுதற்கட்டா எழிலார் கடல் கட்சி விண்ணிறந்து மண்ணிறந்து நிற்காய் விளங்கொழியாய் எண்ணிறந்து எல்லை இராதானே நின் பெருஞ்சீர் பொல்லாவினையே புகழுமாறுன்றடியே உள்ளாகி கூடாய் உழுவாய் மரமாகி அல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் நல்ல சுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லானுரை தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திடத்தேனும் பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டுன்று வீடுக்கே உய்ய என்றுள்ளக்குள் ஓங்காரமாய் நின்று மெய்யா விமலா உழைப்பாகா வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆண்டகன்ற நுண்ணியனே மெய்யாய் தனியாய் யமான நாம் விமலா பொய்யாயினவெல்லாம் போயகர வந்தருளி மெஞ்ஞானமாகி முழுகின்ற மெய்ச்சுடரே விஞ்ஞானமில்லாத இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம் தன்னை அவல்விக்கும் நல்லறிவே ஆற்றம்மள உறுதி இல்லாயடத்துலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழைப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை போதிப்பாய் நின்றொழும்பின் நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நனியானே மாற்ற மனங்களிய மறையோனே கலந்தவால் கண்ணனொடு நீ கலந்தால் போல சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூரில் நின்று சிறந்த பிறப்பருக்கும் உங்கள் பெருமான் நிறங்களோரந்துடையாய் உன்னோர்களேத்த மறந்திருந்தாயம் பெருமான் பல்வினையேன் தன்னை மறந்திட மூடிய மாயையுடை அறம்பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோர் போற்றெங்கும் குழுவழுத்து மூடி மலர்ச்சோறும் என்பது வாயிற்குடிலை மலர்ந்த புலனென்றும் கஞ்சனையைச் செய்ய இளங்குணத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி பசிந்துள்ளுருகும் நலந்தானிலாத சிறியேற்று நல்கி இறந்தன் மேல் வந்தருளி கடல்கள் காட்டி நாயிக்கடையாய் பிறந்த அடியேற்று தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலச்சுடரே தேசனே தேனா அமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்றவித்து பாரிக்கும் மாரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சங்கள் பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அளவிலா கொம்மானே ஓரானத்து ஒளிக்கும் மொழியானே நீராயிருக்கியன் ஆயுதாயுன்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கன்பனே யாவையுமாம் அல்லையுமாம் சோதியனே துன்பிருளே தோன்றா பெருமையனே ஆதியனே அந்தம் நல்வாதியல்லானே ஈர்த்தென்னையாக் கொண்ட ஏந்தை பெருமானே ஊக்கமெஞ்ஞானத்தால் கொள்ளுணர்வார் நன்கருக்கு நோக்கரிய நோக்கே நுகரிய நுணர்வே போக்கும் வரவும் உணர்வுரா புண்ணியனே காக்குமன் காவலனே காண்பெரிய பேரொழியே ஆத்தின்ப வெள்ளமே அத்தாமை தாய் நின்ற தோற்றச் சுடரொழியாய் சொல்லாத நுணர்வாய் மாற்றமாம் கையமத்தின் ஒப்பேரே வந்தறிவாய் ஏற்றனே தேற்ற தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உரையானே ஏற்று விகார பிறப்புடம் விருப்பிழப்ப ஆத்தேனம் ஐயா கடனேயோ என்றென்று போற்றி புரண்டு என்று பொய் கட்டு மெய்யானார் இங்கு வந்து பிறகு சாரானே கள்ளப்புறப்புறம்பை கட்டளிக்கவல்லானே நள்ளிருள் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே பிள்ளையுள் ஊத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓவன்று சொல்லற்கரியானே சொல்லிக் திருவடித்து சொல்லிய பாட்டின் பொருள்மனது சொல்லுவார் செல்வன் சிவபுரத்தின் உள்ளா சிவனுக்கு நல்லோருமே பணிந்து கொல்லையும் சூழும் தலை நீக்கி அல்லல் அறுத்தான குணமாக்கியதே எல்லை மருகாரியும் வாதபூரங்கோர் திருவாசகமென்னும் தேன் ஆண்டாண்டு தோறும் அழுது புரண்டாலும் மாண்டார் வருவரோ மாநிலத்தீர் வேண்டாம் நமக்கும் அப்படியே நாம் போமடவும் உமக்கென்னரும் ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.
We have Ravindra denying அப்பொழுது நாங்கள் யாரும் நினைக்கவில்லை. இந்த நாட்களில் என்றாலும் அவருடைய அந்த பண்பை அவரை சில காலம் சில வேளைகளில் சில கொடிய ஈவிரத்துடன் முடிவடைகிறது. அவரோட விவாதத்தால் இந்த செய்தியை இதை ஜீரணிக்க முடியாமல் பல்லாயிரம்
விஜய் நான் எடுத்த பணிகள் அவ்வாறான ராணுவமாக அவ்வாறான பணிகள் எடுக்கப்படும் தயாராக இருந்தாலும் இப்பொழுது அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது. மதியண்ணன் அக்கா கார்த்திக் அதிசயம் இந்த குடும்பத்தவர்களை மிகவும் கனதியாக இந்த மிக மிக ஈவிரம் பெற்ற இந்த முடிவை நினைக்கிறேன். எங்களில் பலர் தன்னுடைய வாழ்நாள் காலத்தில் சாதிக்க முடியாத பல விடயங்களை இந்த 20 ஆண்டுகளில் விஜய் சாதித்திருக்கிறார் என்பது உண்மையை பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விடயமாகத்தான் இருக்கிறார். இந்த சிறுவரையில் இங்கே வந்து இவ்வளவு சாதனைக்கும் சொந்தக்காரனாக இங்கே முதலாக செயல்பட்டிருக்கிறார் என்று பார்க்கிற பொழுது அவன் வாழ்க்கையில் நிறைய சாதித்துத்தான் இருக்கிறார் என்பதை காணக்கூடியதாக. ஆகவே இந்த நாள் இன்று ஒவ்வொரு கணமும் மிக கொடியதாக இருந்தாலும் இதை கடந்து நாங்கள் இந்த குடும்பத்தாரையும் சுற்றத்தாரையும் ஆட்சிப்படுத்தி அழைத்து செல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் விஜய் அந்த குரல் 2 வாரங்களுக்கு முன்பொலித்த அந்த குரல் என்னுடைய காலத்தில் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் அது மீண்டும் கேட்க முடியாத குரலாக மாறிவிட்டது என்பதுதான் மிக கொடுமையாக இருக்கிறது. அவருடைய ஆத்ம சாந்திக்கு பிரார்த்தித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறோம். நன்றி. Next we have Kazasami Gangavaran. பேரிழப்பின் துயரோடு இங்கு நாங்கள் கூடியிருக்கின்றோம். ஒட்டவா தமிழ் சமூகத்தில் மதியழகன், விஜயராணி ஆகிய இருவரும் ஆட்சி வருகின்றனர். அனைவரும் அறிந்த தமிழ் சமூகத்தோடு உள்ள அவர்களுடைய கடமை கனடிய தேசத்திற்காக ஆற்றுவதற்கு தங்களுடைய மகனை அவர்கள் வழிபடுத்தியிருக்கிறார்கள். கனடிய இராணுவத்தில் ஒரு வீரராக பல்லாண்டுகள் பணியாற்றி அதன் பின்னர் காவல்துறை அதிகாரியாக, பலரும் சொல்வார்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் என்ன சம்பளம் தாங்க அப்படியே மிகவும் சவாலான ஒரு விடயம், சமூகத்தை பாதுகாக்கின்ற ஒரு விடயம். நாங்கள் எல்லோரும் நிம்மதியாக தெருக்களில் நடந்து தெரிவிக்கிறோம் என்றால் அதற்கு காரணம் இந்த காவல்துறை அலுவலர். விஜயாலய சோழன் நலிந்து கிடந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை வெற்றியை கொடுத்து அதை மீண்டு எழச் செய்தான். அவருக்கு பின்னர் தான் ராஜராஜ சோழனாகட்டும் ராஜேந்திர சோழனாகட்டும் கொடிநாட்டினார்கள். அந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை உயிர்த்தெழச் செய்தவன் விஜயாலயன். அந்த விஜயாலயனை போலதான் இந்த விஜயாலயன் கனடாவில் இளவயதிலே அந்நிய மொழி பேசுகின்ற ஒரு தேசத்திலே வந்து எங்களுக்கு இராணுவத்தில் பணியாற்றி கனடாவின் தலைநகரிலே, கனடாவின் முதல் நகரிலே ஒரு காவல்துறை அலுவலராகவும் தன்னை நிலைநாட்டி இருக்கின்றார். இங்கு பேசிய இளையவர்கள் பலர் சொன்னார்கள், அவர் எவ்வாறெல்லாம் தங்களை வழிநடத்தினார், தங்களுக்கு அறிவுரை சொன்னார். ஒன்றை மட்டும் உறுதியாக சொன்னார். கனடிய ராணுவ வீரன், ஒட்டவா காவல்துறை அலுவலர் விஜயாலயன் மதியழகன் ஒரு முன்மாதிரியாக, ஒரு ரோல் மாடலாக எங்கள் இளைய சமுதாயத்திற்கு இருந்திருக்கின்றார். அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு முன்மாதிரியாகவே இளைய சமுதாயத்துக்கு தொடர்ந்தும் இருக்கும். இந்த வீரனை இழந்து தவிக்கின்ற
குடும்பத்தவர்கள் துயரில் பங்கு கொண்டு அந்த வீரனுக்கு எங்களுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இது குடும்பத்துக்கான இழப்பு, தமிழ் சமூகத்துக்கான இழப்பு மட்டுமல்ல, 2 தேசங்களுக்கான இழப்பு. ஒன்று கனடிய தேசம், அடுத்தது எங்கள் தாய் தமிழ் ஈழம். நன்றி. Next, we have Kabisan Arulanandam, his brother-in-law. நிகழ்வு சம்பந்தமாக சில ஒழுங்குகளை செய்ய வரைக்குள்ள இங்கே ஃபாதர்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் நடந்தது. அது ஒரு வயசான ஐயா, பிள்ளைக்கார ஐயா 2 பேர் கையில் பிடிச்சி கூட்டி கொண்டு இந்த தலைப்படி நடந்து வந்தது. அது இந்த விஜய் இந்த ரூம் இந்த வாசல் கடந்தபடி போய்க்குள்ள இந்த வாசலில் இந்த படத்தை பார்த்தவர். அவர் நடக்கவே மாட்டார். 2 பேர் கைத்தாங்களாக கொண்டு வந்தார். திருப்பி அங்கே போயிட்டு அந்த பறிச்சு கொண்டு திருப்பி வந்து சல்யூட் பண்ணி போட்டு சொன்னார். கனடா வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸரோட நான் செய்தான் சொல்கிறது எனக்கு வழங்கும் ஒரு கம்யூனிட்டி, இந்த கம்யூனிட்டி இந்த நாடு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரோட சொல்லிட்டு நிமிந்து நடக்க மாட்டாங்க இருந்தவர் சல்யூட் பண்ணிட்டு இதுவே ஸ்டார்ட் தான் யாரையும் உறுதி செய்ய முடியாது. அம்மா குறிப்பாக அவங்க அம்மாவுக்கு விஜய் விட்டு கொண்ட நடக்க பிறப்பு யாராலையும் மீறாது. நாங்கள் கண்ணால் பார்த்துருக்கிறோம். நாங்கள் எல்லா விதமாயும் சப்போர்ட்டாக இருப்போம்.
நீ விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் மிகுந்த துயரத்தோடு இந்த நெருக்கமான தருணத்திலே இந்த துக்க நிகழ்வில் கலந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் அன்புக்குரிய மதியண்ணாவின் குடும்பத்தின் சார்பாக வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எத்தனையோ சம்பவங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம். சில மரண வீடுகளுக்கு நாங்கள் செல்லுகின்றோம். ஆனாலும் இன்றைய நிகழ்வு எங்கள் எல்லோருடைய உள்ளங்களையும் உடைத்தறிந்து மாள முடியாத ஒரு சோகத்திலே நாங்கள் எல்லோரும் குழுமியிருக்கின்றோம். தம்பி விஜய் சிறுவனாக இருக்கிற காலத்திலிருந்து அவனை பார்த்து அவனுடைய வளர்ச்சியை, அவனுடைய நேர்மையை, கடமையில் அவன் காட்டுகின்ற பற்றை பார்த்து வளர்ந்தவர்களில் நானும் ஒருவர். ஆரம்பத்தில் போலீஸ் உத்தியோகத்தராக வர வேண்டும் என்ற அவனுடைய கனவு பெற்றோருக்கு ஒரு அச்சமூட்டுகின்ற சம்பவமாக இருந்தாலும் கூட இந்த நாட்டை நேசிக்கின்ற பணிகளிலே தலையாய பணியாக இருக்கக்கூடிய இந்த கடமை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அவனுடைய கனவை நிறைவேற்ற அவன் ஒரு போலீஸ் உத்தியோகராக மாறி இராணுவத்திலே சேர்ந்து பின்பு போலீஸ் உத்தியோகராக அவன் வளர்ந்து வந்தான். நிறைய சம்பவங்களை சொல்லலாம். மிக இளைஞனாக இருக்கிற சிறுவனாக இருக்கிற காலத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 17-18 வயது இருக்கிற பொழுது ஒரு நாள் எங்களுடைய தம்பிமார்கள் விளையாடுகின்ற அந்த உதைபந்தாட்டத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலுற்று அந்த மைதானத்துக்கு சென்ற வேளையிலே தம்பி விஜய் பந்துகளோடு வருகின்ற வேகமான காட்சி தான் என் கண் முன்னே வந்து நிழலாடுகின்றது. அந்த வேகமும் அவனுடைய விவேகமும் இன்று அவனுக்கே மரணத்தை பரிசளித்து விட்டது என்று எண்ணி துடிக்க தோன்றுகிறது. மதியண்ணா எங்கள் சமூகத்துக்கு ஒரு முன்னோடியாகவும் வழிகாட்டுகின்றவர்களே ஒரு முதன்மையானவராகவும் எங்கள் எல்லோரும் அன்பாக பழகின்ற மனிதராகவும் மதியண்ணா இருந்தார். மதியண்ணாவுடைய மகன் இந்த வயதிலே இப்படி ஒரு இறுதி பயணத்தை எடுத்துக்கொள்வான் என்று யாரும் கனவில் நினைத்ததில்லை. ஆனால்
நாங்கள் இதிகாசங்களிலே படிக்கிற போது கூட மனமுருகி அழுது புலம்புகின்ற சம்பவத்தை இன்று நாங்கள் நேரடியாக காண இந்த இறைவனங்களை வைத்து விட்டார். ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் தங்களுடைய பிள்ளைகளை பெரிய கனவுகளோடு வளர்த்தெடுக்கின்றார்கள். அந்த கனவுகள் எல்லாம் கலந்து எங்கள் அன்புக்குரிய அண்ணன் மதியண்ணாவும் விஜயக்காவும் கார்த்திகாவும் அவர்தம் உறவுகளும் வாடி நிற்கின்ற இந்த துயரத்திலே நான் அதிகமாக பேச நான் விரும்பவில்லை. என்னுடைய மௌனமும் என்னுடைய கண்ணீர் துளிகளும் நீங்கள் மௌனத்தாலும் கண்ணீர் துளிகளாலும் காட்டுகின்ற அந்த நிமிடத்தை, இந்த தருணத்தை நானும் அனுபவிக்கின்றேன். இந்த நேரத்தில் தமிழ் பாடசாலை ஊடாகவும் வைத்தீஸ்வரன் சிவன் ஆலயத்தின் ஊடாகவும் என்னுடைய தேசிய சேவையிலும் திருமதி மதியண்ணா அவர்கள் ஆற்றிய பங்களிப்பு நான் சொல்லி நீங்கள் அறிய வேண்டிய தேவையில்லை. ஆனால் அந்த சேவைகளை எல்லாம் தம்பியுடைய ஆத்மா சாந்தி அடைகிற சேவைகளாக மாற்ற வேண்டும் என்று அந்த எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளை நான் வேண்டிக் கொள்கின்றேன். விஜய் அவர்கள் இருந்தால் இன்னும் எங்கள் சமூகத்தின் தேச அரசியலில், கனடிய தேசிய அரசியலில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத அழகாக வளர்ந்து வந்திருப்பான் என்பது அவனுடைய பெற்றோர்கள் அவனை வளர்த்த விதத்திலிருந்து நாங்கள் அறிய முடியும். நாங்கள் சமூகத்தில் ஏற்கனவே நலிந்து போன ஒரு சமூகமாக நாங்கள் இந்த மண்ணிலே வாழ்கின்றோம். அந்த நலிந்த சமூகத்திலே ஒரு விருட்சமாக வர வேண்டியவன் எங்களுடைய தம்பி என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் அறிவீர்கள். அப்படி ஒரு தம்பியை கடமை உணர்ச்சியோடு தன்னுடைய எதிர்காலத்தை கட்டியமைக்க வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணத்தோடு பயணித்தவனை காலம் என்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. எல்லோரும் இந்த நேரத்திலே நாங்கள் தம்பி விஜயனுடைய ஆன்மா சாந்தி அடைய வேண்டும் என்று மனப்பூர்வமாக இறையர்களை நாங்கள் வேண்டிக் கொள்வதோடு அவருடைய நண்பர்கள் எல்லாம் உடவந்தாட்டம் விளையாடுகின்ற நண்பர்கள், அவருடைய கல்லூரியிலே படித்த நண்பர்கள், அவனோடு பயணித்த நண்பர்கள் எல்லாம் மனமுடைந்து கலங்கி இருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே அவர்களுக்கும் ஒரு ஆறுதலாக நான் ஆறுதல் வார்த்தைகளை சொல்லிக்கொண்டு எல்லாம் வல்ல அந்த இறையருளை தம்பியுடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய வேண்டி அமர்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Next we have Kalaimagal Arichalvan from Ottawa Tamil Academy of Culture and Technology. எமது ஒட்டாவா தமிழ் தொழில்நுட்ப கல்லூரி அதிபர் திரு மதியழகன் ராஜதுரையினதும் திறமை சித்தி தமிழ் வகுப்பு ஆசிரியை திருமதி விஜயராணி மதியழகனதும் பண்பான கனிவான அன்பான பேச்சும் என்றும் புன்முறுவலுடன் வலம் வந்த வீரமகன் விஜயாலயன் எம்மையெல்லாம் மீளா துயரில் ஆக்கிவிட்டு மீளா துயில் கொள்கிறார். எமது பாடசாலை தமிழ் குடும்பத்தில் சிரேஷ்டமானவர். எமது பாடசாலையில் சிறு வயதிலிருந்து தமிழை கற்று தேர்ச்சி அடைந்தவர். விஜயாலயன் வீரம் சரிந்த மானத்துக்கு இலக்கணமான மண்ணிலே சிறந்த தமிழ் கற்றுள்ள ஆசிரியர் குடும்பத்தில் ஒரே மகனாக அவதரித்தவர். எங்கள் வீரம் சரிந்த மண்ணில் அவதரித்ததால் என்னவோ கனடா நாட்டிலும் வீர புதல்வனாகவே வாழ்ந்தவர். முதலில் இவரை பெயரை கேட்டவுடன் நான் நினைத்தேன், இவரின் அம்மா விஜயராணி என்ற பெயருக்கு பொருத்தமாகத்தான் இவருக்கு நாமம் சூட்டப்பட்டது என்று.
ஆனால் அது முற்றிலும் தவறு. இவரின் பேருக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய வரலாறே உள்ளது. அந்த பெயர், இந்த வரலாறு இருப்பதனால் தான் அந்த பெயர் சூட்டப்பட்டது என்று எமது அதிபர் மத்தியண்ணா சொன்னார். மதியண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது வரலாறு, இந்திய வரலாறு, இலங்கை வரலாறுகள் படிப்பது மிகவும் அக்கறை உள்ளது. அதில் அந்த வரலாறில் ஒன்றுதான் சோழ மன்னனின் வரலாறு. விஜயாலயன் என்ற சோழ மன்னன் 2 கால்களும் வழங்க முடியாது, நடக்க முடியாது என்ற போதிலும் மத்திய வீரர்கள் அவர்களை தூக்கி சுமந்தபடி போர்க்களத்தில் போராட உறுதியாக இருந்தார். தூக்கியவர்கள் விழ மத்திய வீரர்கள் விஜயாலயனின் மன உறுதியை வியந்து கடைசி வரை மன்னனுக்கு உறுதுணையாக இருந்தார்கள். விழ எழுந்து போராடிய மன்னனின் மனோவலிமை எங்கள் தேசிய தலைவரையை நினைவு கொள்ள வைத்தது. இதனால் விஜயாலயனின் மன உறுதியும் வீரமும் எமது அதிபர் மதியண்ணாவின் மனதில் ஆழமாக பதிந்து விட்டது. தனக்கு ஒரு மகன் பிறந்தால் விஜயாலயன் என்று பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்று அன்றே உறுதி எடுத்துக் கொண்டார். அதே போல பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி கனடா நாட்டிலே ராணுவ வீரராகவும் காவல்துறை அலுவலராகவும் வாழ்ந்து வந்த விஜயாலயன் பல சாதனைகளை செய்து தனது பெற்றோரையும் தம் இனத்தையும் பெருமையடைய வைத்த வீர புதல்வன். அவருடைய பேரை இன்னொரு விதமாக பிரித்து பார்த்தால் விஜயாலயன். அதிலும் ஒரு லயன் இருக்கிறது, சிங்கம். அதிலும் ஒரு சிங்கம் மகன். சிங்கக்குட்டி விஜயாலயன் வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் தன் இனத்துக்கும் செய்த சேவைகள் போதும் என்றுதான் இறைவன் தன் பாதத்தில் இழைப்பார சிறு வயதில் வளர்த்து விட்டார் போலும். ஒருவரால் வீடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பு. தமிழ் பாடசாலை சார்பாக திருமண வாழ்த்து வாசிக்க வேண்டிய நேரத்தில் கண்ணீரஞ்சலி செலுத்த வேண்டிய துப்பாக்கிய நிலைக்கு ஆளாகிவிட்டோம். விஜயாலயன் ஆத்மா சாந்தியடைய தமிழ் பாடசாலை ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் சார்பாக எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். We have refreshments in the kitchen if anyone's interested. You can go, but we will shortly be introducing some of Vijay's OPS for officers for speeches as well.
Next, we have Sasikala Tanesh Kumar. Ottawa தமிழ்கலை தொழில்நுட்ப கல்லூரி சார்பாக அவரை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள். நாங்கள் எல்லாம் 4ஆம் வகுப்பிற்கு ஜோன் சுந்தர் புலவர் எழுதிய பாடல் நடத்தியிருக்கிறது. கருத்துரை ஊடாக அவளுக்கு பேரான் அரிய மலர் பார்ப்பால் அம்புசமும் பார்ப்பால் மணியும் பார்ப்பால் பொற்கொடியும் பார்ப்பால் என்றவாறு சிறிய வயதிலிருந்து எத்தனையோ கனவுகளுடன் தனது மகனை வளர்ப்பதற்கு இந்த பெற்றோர்கள் பாடுபட்டிருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்களுக்கு இப்படியான துயரம் எம்மால் தாங்க முடியாத ஒன்று, நாம் மனதில் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத ஒன்று. பாடசாலையில் மாணவர்களுக்கு படிப்பிக்கும் போது பாரி மன்னனை பற்றி நாங்கள் பாடப்படுகின்ற போது அந்த பாரி மன்னன் வீரத்தில் சிறந்தவன், அகன்ற தோல் கொண்ட மன்னன் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கின்றோம். அப்படிப்பட்ட மன்னர்களில் ஒருவராக இவருடைய தோற்றமும் இவர் இந்த சமுதாயத்தில் இப்படி ஒரு பணியில் வந்ததான் என்னமோ எனக்கு இதனை தாங்க முடியாமல் இருக்கின்றது. இந்த விழுதுகள் விட்டு பெரு விருட்சமாக வேண்டிய நேரத்தில் இந்த ஒரு ஆலமரம் சரிந்து விட்டது. ஏன் இந்த கடுகதி வேகத்தில் இவனை பறித்து சென்றாரோ தெரியவில்லை. நான் நினைக்கின்றேன், வையகத்தில் இருந்து செய்த பணிகள் காணும் இனி உலகத்தில் பறந்து அவர்கள் அங்கிருந்து பணி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஆண்டவர் இவரை இளவயதில் எடுத்துக்கொண்டு சென்றாரோ என்னமோ தெரியவில்லை. இதற்கான ஒரு சிறு வரிகள். தஞ்சை வென்ற சோழனின் பெயர் கொண்டாய், தஞ்சை வென்ற சோழனின் பெயர் கொண்டாய், விஞ்சை பல கற்று நல் விதுரனானாய், விஞ்சை பல கற்று நல் விதுரனானாய், தந்தை தாய் போற்ற நல் தனியனானாய், தந்தை தாய் போற்ற நல் தனியனானாய், விந்தையிலே பலர் பார்க்க வலம் வந்தாய், விந்தையிலே பலர் பார்க்க வலம் வந்தாய், அக்காலின் அன்புமிகு தம்பியே நீ, அக்காலின் அன்புமிகு தம்பியே நீ, எக்காலம் இனி நாமும் உன்னை காண்போம், எக்காலம் இனி நாமும் உன்னை காண்போம், பற்றாத விழிகொண்டு வழியனுப்பி, பற்றாத விழிகொண்டு வழியனுப்பி, ஆற்றாத வலியோடு தவிக்கின்றோம், விண்மேலே வலம் வந்தும் எம்மோடு விஜயா நீ எப்போதும் வாழ்வாயே, விண்மேலே வலம் வந்தும் எம்மோடு விஜயா நீ எப்போதும் வாழ்வாயே, பொழுதொன்றும் மறவோம் உன் புன்முறுவல், பொழுதொன்றும் மறவோம் உன் புன்முறுவல், போய்வாடா நல் மகனே நீ, போய்வாடா நல் மகனே நீ. இவரது ஆன்மா சாத்தியடைய எல்லாம் என்று இறைவனை வேண்டியிருக்கின்றோம். நன்றி.
friends. அங்கே கொண்டு போகிறோம். இதுக்கு பேர் நம்ம வேலையில் படிக்கல பிளான் பண்ணுறாங்க தவிர எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க இல்லை. நம்ம அது தெரிஞ்சுட்டு அதெல்லாம் கவுண்டரில் நிற்கிறாங்க. இன்டிமேஷன் விவகாரம் நம்ம சும்மாவும் இல்லாமல் என்ன ஒரு இருக்குது நீட்டாக வீடு ஓடி பண்ணுறது அது சாப்பிடுவாங்க அப்படி வந்தோட சொல்லி விடுவாங்க குப்பையை கொண்டு Next, we have Bhargav Kunidala. Most of you might not know me. I came to Ottawa about 3 years ago to pursue my higher studies. Yeah, Mathiyalaghan and Vijayalayan welcomed me into their home to stay until I completed my studies. That was also the day when I first met Vijayalayan. He was so kind during our first interaction that day when we introduced ourselves to each other. Me being in the room right next to him, right next to his, I met him almost every day as long as he was in town. I have many memories with him that I will cherish forever. When it was my first birthday away from home, he was the one who got me a cake to cut. When he received the job offer from OPS, I remember him jumping and running around the house excited while he called everyone to inform about the good news. He even told me that he got the job because I was his lucky charm. I mean, even though it was all because of his pure skill, extensive skills and experience. I mean, that just shows how kind he was. I have so many more memories that I wish I had the time to share. But I'd like to end with this. Ever since I was welcomed to Mathiyalaghan's house, I was treated as a family member by everyone. They invited me to every occasion that they celebrated, every event they got together. But me being the stupid person that I am, I thought I would be intruding and stay in my room so that I don't disturb. Due to that, I never got to know Vijayana on a personal level as well. And my interactions with him, though many, were short. But little did I know that he would leave all of us so soon. I wish I talked to him more and got to know him more. This is the regret that I will carry for the rest of my life. Vijayana, you were my brother that I never had before.
Oh, exactly. Just a reminder that we have refreshments in the cafeteria, and we also have Ruby here that wants to say some words. Vanakkam, the boy who lives down the lane. That's how I know Vijay. We lived on the same street for years, but I never really get to know him completely. He was a warrior, that's what I understand, and he would be a great loss for our community as a military and police officer. He has brought pride to the community. It's not a loss for his mother and father and his sister or his friends. It has been a loss for this community to lose him at such young age. மரணத்தைப்போல் ஒரு பழையதும் இல்லை, ஜனனமும் பூமியில் புதியது இல்லை. ஸோ மரணமும் ஜனனமும் இங்கே எல்லாருக்கும் பொது. ஆனால் இந்த மரணத்தின் அழகு அவர் இவ்வளவு பெருமையுடன் ஒரு மரணத்தை நான் எனது வாழ்க்கையில் நான் காணவில்லை. Flanked by military, police, and the whole community. And I couldn't even park my car because the parking lots were full. The side roads were full, and people are here to say farewell to Vijay. Vijay, I wish I get to know you very more than what I knew. I only know the boy who was around 10 years old, who ride the same school bus as my daughter and my son, and who has given a Pokemon card to my daughter, and she will cherish it forever. Thank you. Next, we have Radha Sadish from NCRTA. வணக்கம். தேசிய தலைநகர தமிழ்ச் சங்கம் விஜயாலயனின் குடும்பத்தாருக்கு நமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்கள் சங்கத்தின் சார்பில் அமுதன் தர்மலிங்கம் எழுதிய கவிதையை இங்கு வாசிக்கிறேன். நிழல் போல் இருந்தவன் நீ நினைவாக மாறினாய், கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் கண்ணீர் துளியானாய், இதயங்கள் நொறுங்க இமைகள் குளமாக நீ மட்டும் தொலைதூரம் போனதெங்கே. பார் போற்றும் பாசமும் நேர் கொண்ட நெஞ்சமும்
ஊர் போற்றும் உள்ளமும் கனவாக கலைந்து போக நிலை இழந்து தவிக்கின்றோம். பூத்து குலுங்கிய உன் முகத்தை பார்க்க முடியாது போன பாவிகளாய் பதறுகின்றோம் பாரினிலே. அன்புக்கு உதாரணம் நீ, நல்ல பண்புக்கும் உதாரணம் நீயே. உனது புன்முறுவல் பார்த்து எங்கள் கவலைகள் கூட கலைந்து போகும் அதிசயம். ஆனால் இன்று எம்மை ஆறா துயரில் ஆழ்த்திவிட்டு நீ மட்டும் போனதெங்கே? உன் பிரிவால் வாடுவது உனது குடும்பம் மட்டுமல்ல, ஊர் மக்கள் நாங்களும் தான். உனது ஆத்மா சாந்தி அடைய எங்கள் கண்ணீர் பூக்களை காணிக்கையாக்குகிறோம். வந்து போய்
We all know how important a role the Ottawa Police Service played in Vijay's life and how hard he worked to join the Ottawa Police Service. So at this time, I'd like to invite Acting Superintendent Dave Zacharias to speak. Good afternoon, welcome. Mathiyalaghan. What does that mean? Beautiful like a moon. I had the honor and privilege to meet Vijay back in 2020 when I was working in recruiting. There's not too many Tamil officers within the Ottawa Police Service. I can literally count in my one hand. There's myself, there's Satya, and then there's another officer named Dave Bass that came before him, and then there was Vijay. When I saw his file coming before my desk, I was filled with so much joy and happiness. Finally, when I started reading his file, it was so impressive, so impressive. This young man, back when he was hired, he was 26 years old. I considered him as a unicorn. Generally, a unicorn candidate, that's what I meant. Generally, we have police officers from South Asian, or recruits applying from South Asian communities that don't have the background, the depth and experience like Vijay King. He was one of the most competitive candidates. He came here at a very young age from Sri Lanka at age 8. He graduated, just adapting to the Canadian culture. It's not easy. Many of you all know. I myself, first generation immigrant, came here when I was 15, so I can totally relate to a lot of things, a lot of challenges, struggles that, Vijay would have gone through. Within that time span, he's accomplished so much, like joining the military. He's an engineer by trade in the military. He served a tour in Ukraine. I am totally going off the script here. I'm going to speak off the cuff from my heart. What's impressive on my way to today's wake, I was telling my dad's here with me, and so is my son. Ukraine's tour in Ukraine, Vijay's tour in Ukraine, people need to reflect. Imagine now what's happening in Ukraine. All the soldiers that he trained. Can you just reflect on them for a second? We'll never know how many lives that training resulted in. Saving of how many lives that training resulted in. One must do, pause for a second and reflect. This young man at such an early stage in his life went there and trained Ukrainian soldiers on how to defuse bombs, explosives. That is quite a remarkable achievement for Vijay. For any young person.
I can tell you, when I presented Vijay's file to the executive of the Ottawa Police Service, I could see the deputy chiefs and the chief. They were so excited based on his experience, the asset he was to the organization, to the community, to the Ottawa Police Service. It's not just to the Tamil community, but to the entire community and Canada. The experience that he was bringing in, when we read his biography at that meeting, I recall the deputy chief already telling me, we know where this young man is going, where his trajectory is going to go. Potentially, he's going to be in the SWAT team. I believe from people that know him, that's likely what his passion was all along. From the military, you know, he was one of the most fittest person in the class of the 48 that was hired in December 2020. When he came back from the Ontario Police College, I was introducing the chief to all the 48 recruits, and there were some senior officers. We were walking by. All the recruits were lined up, and I could literally hear one senior officer stand beside Vijay and said, "Vijay, you're making me look bad." That's how fit he was. He looked like a Superman. Fit, a Superman puts his costume on, but he was just naturally built like that. Just incredible, amazing. That's a little story I wanted to share. Now let me go back on track to some points that I want to make. Vijay. What is the Sanskrit meaning of Vijay? It means victory, success. To know Vijay, one has to really go behind the name of this victorious and successful young Tamilian Magan. He was our son. He was our future. What is the significance in Vijay's name? It implies that you are ahead of your time. He was, no doubt, he was ahead of his time. Was this a prediction or a dream of two very proud parents? Clearly, Vijay embodied and lived a life just as his name signifies, which is, according to Sanskrit language, scripts, which is victory and success. When looking deeper into the different layers of Vijay and his name, it is said that his intelligence and brightness will enable him to achieve great things in his lifetime. A master builder, a playful but seriously positive force. Respected by too many and considered loving, playful young man who devoted his boundless energy to his community, to his country, and the people he loved. He always had a smile on his face. It was contagious. Vijay's close friends and mentor described Vijay as coming out of high school with dreams of becoming a police officer, which is where I got involved as a recruiting inspector. I had the tremendous honor and great pride of being Vijay's epic dream. Before me here, this young man is a lot of
is a dream for a lot of young people out there who aspire to be police officers, join the military, and serve the country, serve our community. Vijay was, like I said, was very unique. His military experience, his tour achievements was a huge asset. Even before he wore his uniform, we already knew where Vijay could help this organization, Ottawa Police Service, which section he would be working in, even before he stepped into the building. That's a incredible, amazing young man he was. I had the blessed fortune to welcome Vijay into the Ottawa Police Service family. We will miss him, but he will never be forgotten. Nandri Vanakkam. Next, I'd like to introduce Sergeant Satyendra Balasundram from the Ottawa Police Service to say a few words. Good afternoon. Just asked if I could say a few words. It's my privilege and honor to be here to say a few words regarding Vijayalayan Mathiyalaghan. I first had the privilege of meeting Vijay at the Ottawa Police Service cell block, which I currently assigned to. I'm slowly veering to top here. So cell block and hell of a lot of something called a major process. The officers to bring the operation sergeant and process continues. The very first time when Vijayalayan came, so he stood up. He's with the person that he had under custody, and so he was starting to give me started the process, and he was giving me all about what had happened with regards to the person. And then தெரியும் பார்த்தா அவர் இந்த நேம் டேகை பார்க்குறாரு. இந்த லாஸ்ட் நேம் was பாலசுப்ரமணியம். ஸோ நான் அவர்கிட்ட நேம் டேகை பார்க்குறேன்னு மதியலகன் போட்டிருக்கேன். We were just looking at each other's name tag, continuing to do our business of the day. Once it was finished, he walked around and we were off the camera and everything, and how's your day, blah blah blah. He comes to me and asks, are you Sri Lankan? So Ontario Police College, when we go, we all given a T-shirt, and usually we all put our last name on a T-shirt in the front and the back. And as you all know, most of our Sri Lankan names are pretty long. So I asked him, did your name start from the front and end on the back, like he did for me 17 years ago? And he started laughing, and that's how we ended up meeting each other.
He had very limited time with the police service, but never failed to impress me every time he walked in there. That's the only time I've met him. நிமிர்ந்த நடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் என்று சொல்லுவார்கள், அதுபோல தான் நடந்து வருவார். Spit shine boots, never fail to acknowledge anybody that is present next to him. Very down to earth, very open for any kind of pointers that people might give his way. I was very shocked to learn that this tragedy has occurred when I walked into my shift a few days ago. Indiavilikkum enadu brother shared this news, and it has gone overseas all the way to India, and my brothers felt so overwhelmed with the story of Vijayalayan's achievements and how he came about this unfortunately incident. He sent me a poem. கவிதை எழுதி அனுப்பியிருக்கிறார். நான் அந்த கவிதையை உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன். நடக்கையில் முத்திரை பதித்தவன் படத்திலே சித்திரமானான். விஜய ஆலயன் என்றால் அது வெற்றியின் உறைவிடம். மாநில வாழ்க்கையில் இவன் ஒரு மகத்தான தத்துவம். விண்பட்டு போயே விரயமான கோடிகளில் விரல் விட்டு எண்ணத்தகு வீரர்களில் ஒருவன் நீ. ராணுவ வாழ்க்கையை ரசித்தவன் நீ விஜய். காவல் பணியிலே கலந்தவன் நீ விஜய். மோட்டார் பைக் ஓட்டி முத்திரை பதித்தவன் நீ. பாராசூட் பாய்ந்து முகிலை முத்தமிட்டாய் நீ. அகவை 28 உனக்கு அதிகம் என்று தோன்றியதோ? வாழத் தகமை கொண்டவனே நம்மை தவிக்க விட்டு சென்று விட்டாய். பகைவரும் பாராட்டும் புன்னகையை கொண்டவன் நீ. இன்று கவிதை எழுதி உனக்கு கண்கலங்கி நிற்கின்றேன். சிலையாக வாழ்பவர்கள் சில நூறு பேர்கள், சித்திரமாய் வாழ்பவர்கள் பல நூறு பேர்கள். விலையாய் நீ கொடுத்த வீரமிகு வாழ்க்கை அது மலையாய் ஓங்கி நிற்கும் வருங்காலம் உன்னை போற்றும். We will always remember Vijayalayan Mathiyalaghan will be in our hearts forever. If he can make such an impression on someone who met 6-7 times maybe, I can only imagine how much Vijay is missed by those who have known him for the last 28 years, including his immediate family. With a heavy heart and lots of memories that last for a lifetime, thank you for giving me this opportunity. Nandri Vanakkam.
சிற்றுண்டி தேவைப்படுபவர்களுக்கு வெளி மண்டபத்தில் வழங்கப்படுகிறது. Next we have Ram Vishwanatha Pillai. Next we have Constable Ahmed. Hello everyone. Vanakkam. Today I'm here to celebrate the life of Vijay. It's not easy being up here, sitting down here. I had the honor to be hired at the same time as Vijay. Myself and 48 other police recruits share the same journey to walk the path that Vijay took, the journey to becoming a police officer in the city which he grew up, Ottawa. It was an honor to work with Vijay. Every day when we started our training to becoming a police officer, Vijay would stand out with that big contagious smile. A smile that could brighten the whole room. A smile that could withstand any adversity. A smile that can change the world. We will always remember that Vijay smile dearly. We remember Vijay as a motivational individual, always striving for greatness, but always humble. I remember having a conversation with Vijay just as we were getting onto the police force. Talking about our goals, what we wanted to do in our new career. He mentioned to me, hard work overdoes talent, and I remember that. He embodied that every day. As you all know, Vijay, he was the most athletic, most charismatic, the hardest worker in the room, from Monday to Sunday. I would see him working all those extra hours to support his dreams, to take care of his family. His family meant everything to him.
He forever changed my life, made me realize that family is the only thing. Vijay, we all miss you. You will forever be in our hearts. We love you. We will always remember you. Thank you, everyone. We have Ram Vishwanathan. கனத்த இதயத்துடன் நாம் இங்கே கூடியிருக்கின்றோம். இந்த நாட்டின் ஒரு சிறந்த ஒரு சேவையாளன், மக்கள் காவலனாக தனது வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து என்று அமையலாம் விட்டு அகழ்ந்திருக்கும் அமரர் விஜயாலயன் மதியழகன் அவர்களின் பிரியாவுடைய நிகழ்விலே நாம் இங்கு கூடியிருக்கின்றோம். இந்த இழப்பு இது ஒருவருக்குமே நடக்கக்கூடாத ஒரு விடயம். நான் அவருடைய தாய் தந்தையரை நினைத்து பார்க்கின்றேன். அவர்கள் நம்மாலே தாங்க முடியாமல் ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும்போது அவர்களால் எவ்வாறு இதை தாங்கிக் கொள்ள முடியும் என்பதை நினைத்து மிகவும் வேதனை அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அமரர் விஜயாலயன் அவர்களை எனக்கு தெரியாவிட்டாலும் பழக்கம் இல்லாவிட்டாலும் அவருடைய தந்தையார் என்னோடு மிகவும் நெருக்கமானவர். நமது பாடசாலை யாழ்சமந்த இந்த கல்லூரியின் பழைய மாணவர் கூட அவருடன் பல தடவை நான் உரையாடி இருக்கின்றேன். அப்படி ஒரு சிறந்த குடிமகனை கனேடிய மண்ணிற்கு சேவை வழங்கி கொண்டிருந்த ஒரு சிறந்த ஒரு குடிமகனை பெற்றெடுத்த அவர்கள் மிகவும் பெருமை கொள்ள வேண்டும். இருப்பினும் அவருடைய வாழ்வு மிக விரைவாக இறைவன் எடுத்துக்கொள்வார் என்பது மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விடயமாக எல்லோருக்கும் இருக்கின்றது. நம்மால் செய்யக்கூடிய விடயம் நாங்கள் ஆண்டவனை வேண்ட வேண்டும். அவருடைய ஆத்மா என்றும் இறைவன் அடியிலே சாந்தி பெற வேண்டும் என்பதுதான். முன்பு பல காவல்துறை அதிகாரிகள் கூறியது போன்று எல்லோருக்கும் ஒரு உதாரண புருஷராக விஜயாலயன் அவர்கள் இருந்திருக்கின்றார். விஜய் என்று செல்லமாக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். நான் அவருடைய புகைப்படங்களை பார்த்தபோது எனக்கு கூட ஒரு உந்துதல் இருந்தது. இப்படியான ஒரு ஆளுமை கொண்ட ஒரு குடிமகன், ஒரு வன்னிமான் நமக்கு தந்த ஒரு சிறந்த குடிமகன், ஒரு காவல் அதிகாரி, இராணுவத்திலே தனது கால் தடங்களை பதித்தவர், இப்படியே கூறிக்கொண்டு செல்லலாம். உண்மையிலேயே இவருடைய இழப்பு நமக்கு தாங்கிக் கொள்ள முடியாத ஒரு இழப்பு. அவருடைய குடும்பத்தினருக்கு, அவருடைய நண்பர்கள்,
காவல்துறை அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் அந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு அவருடைய ஆன்மா இறைவன் அடியிலே சாந்தி பெற எல்லாம் வல்ல ஆண்டவனை நோக்கி இந்த வேளையிலே எனக்கு இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அளித்த அவருடைய நன்றி. Next, I'd like to invite Master Corporal Bison from the Canadian Armed Forces. விஜயின் பிரிவால் வாழும் திருமதி மதியழகன் குடும்பத்தினரும் கார்த்திகா கணேசன் குடும்பத்தினரும் மற்றும் உறவினர் நண்பர் எனது குடும்பம் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். விஜயின் இழப்பை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அதற்கு காரணம் பல உண்டு. எப்படி எனக்கு விஜய் அறிமுகமானார் என்பதை உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்த விரும்புகின்றேன். நான் நீண்ட காலமாக கனடியன் இராணுவத்தில் வேலை செய்து வருகின்றேன். அதன் மூலம் என்னை ஒட்டாவாவிற்கு போஸ்டிங் 2007 ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி நான் இங்கே வந்து இருக்கும்போது எனக்கு மிக அருமையாக மதியழகனும் மிஸ்ஸஸ் மதியழகன் கார்த்திகா குடும்பத்தினர் நமது குடும்பத்தினர் மிகவும் ஆதரவாக இருந்து எங்களுக்கு ஒரு உறுதுணையாக நண்பர்கள் போல் பழகினார்கள். அப்பொழுதுதான் நான் இந்த இளம் பையனை அறிமுகமானேன். இவர் அடிக்கடி நான் யூனிஃபார்த்தில் போவதை கண்டு நெடுகளும் என்னிடம் வந்து வாய்ஸ்ன்னு தான் நான் போலீஸில் சேரணும் என்று தான் நெடுகளும் கேட்பார். பிறகு மதியழகன் சொன்ன ஒரு நாள் வாய்ஸன் நான் விஜயகாருக்கு அவங்களோட வீட்டை கூட்டிக்கின்னு வரணும் என்று சொல்லி கேட்டு எனக்கு நேற்று மாதிரி இருக்குது இந்த விஷயம். ஒரு நாள் இரவு 7:38 இருக்கும் 3 பேரும் எங்களை வீட்டை வந்து வெறும் எக்ஸைட்டடாக வாய்ஸ்னா நான் கிரேட் 12 முடிச்சுட்டேன். நான் ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் தி போலீஸ் ஃபோர்ஸ். ஸோ எங்களுக்கு ட்ரைனிங் சொல்கிறது என்னென்னு சொன்னால் யாரும் எந்த கீனா வரைக்கும் உடனே நாங்கள் அவையில் ஷட் டவுன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஐ கேன் see that he is very young, energetic, very very nice person. So I kind of look at Madhiyalayan and Vijayaka. Both of them கண்ணால் காட்டின சமிக்கையிலே எனக்கு தெரிஞ்சது அவருக்கு ஒரு பயம் இருந்தது சொல்லி உடனே மதியழகனும் விஜயகாவும் கேட்டுச்சுன்னா போலீஸ் ஃபோர்ஸ் பயம் இல்லையா என்ற பிள்ளை இறந்துடக்கூடாது, பாதுகாப்பான ஒரு இதுதான் அவருக்கு போகணும், மறுபடியாக நீங்கள் கதையும் கொண்டு மதியழகன் ஒரு மாதிரி எனக்கு சிரித்து சொல்லி போட்டு விட்டா விஜய் என்ன அவர்களாக தெரியல. நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு சொன்னேன், விஜய் நீங்கள் சின்ன பையன், யங் பாய், police force lot of responsibility, lot of risk, so கொஞ்சம் டைம் எடுங்கோ. But what I can do, I do not want to shut down your interest, but I can guide you through the right way. So later on you can join the police force. So what I did to him that time, I gave him a lot of option in the military.
So he again come back to me the same night and say, how about I join the military police? So I said, in the police force you need a body build, you have to be a little bit stronger. So it's too early for you now. And so they said, Romali avara sonna பிறகு 2010 இருக்கு எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இல்லை 2010 திருப்பி வந்து சொன்னேன் வாய்ஸ் நான் ஆப்டிடியூட் செய்துட்டேன் நான் கனடியன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கனடியன் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸில் சேர்ந்துட்டேன் ரிசர்வ் ஃபோர்ஸில் சேர்ந்துட்டேன் 2 FERல சேர்ந்துட்டேன்னு சொன்னேன் ஐ செட் கிரேட் வெரி குட் அப்போ எனக்கு போலீஸ் ஃபோர்ஸோட என்ன சேரலாமல் போயிட்டு வயசுனா திஸ் இஸ் த ஒன்லி ட்ரேட் தே கேவ் இட் டு மீ வாட் ஷுட் ஐ டூ ஸோ நான் அப்பயே சொன்னேன் தட்ஸ் ஃபைன் யூ ஜாயின் தேர் அண்ட் யூ ட்ரெயின் build your stamina and build your profile, then you can later on you can apply to forces, police force. So I was a reservoir in the world. I believe around 2015 மட்டுமே reservoir in the world. 2016 வந்து சிரியாவில் இருந்து refugees வந்து கிங்ஸ்டனுக்கு வரைக்க அதுக்கு வந்து சொன்ன வாய்ஸ் என்னன்னா எனக்கு ஒரு opportunity வந்திருக்குது. I want to go and serve the Syrian refugee in Kingston, I believe. So he went as from reserve to a Class C position as a regular force member, and then he did really well. அதுக்கு பிறகு he rolled over to regular force. Regular forceல இருந்து ஒன்றும் அடிக்கடி என்னோட வந்து கதைப்பார். பட் ஒரு நல்ல பழக்கம் விஜயில் என்னன்னு சொன்னால் அதான் எந்த யங் தமிழ் பாய்ஸும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த மகனுக்கும் இந்த மகளுக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஸ்மைலி எக்ஸைட்டட் எனர்ஜெட்டிக் ஆனஸ்ட் இன்னசென்ட் he never play any games. He's a very straightforward young wonderful youngster. So அது எனக்கு நல்லா பிடிச்சது என்னென்றால் இஸ் வெரி straightforward all the time. Every single thing very லோயலாக அப்டேட் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பேன். பிறகு அவர் ரெகுலர் ஃபோர்ஸுக்கு போன பிறகு he called me and asked me வயசனா போலீஸ் ஃபோர்ஸுக்கு போகிறதுக்கு நான் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்தேன். So at that time I saw the Vijay little bit of matured and then I had a confidence that he can handle. So I told him near உங்களோட பெல்ட்டில் get the overseas missions. So overseas mission and then நடுப்பினோமா நான் போகலாமாண்டெல்லாம் கேட்டேன். Anybody can do it man and that. So somehow he worked hard and he went to, he went to Ukraine. So, but the good thing about 2FER, the Field Engineers Regiment, he focused on the defusing the mines. So at that time they needed people to train the Ukraine forces so he put his name and then he got selected and he did really well. Even அதுக்கு பிறகு வந்து he updated to me saying, Vaisnana, I did it. But only thing I always bother when I was too keen, too aggressive, too excited, and very good, excellent person. எனக்கு ஒரு மனத்துக்கு பயம் இருந்தது இந்த தாய் பண்ண முதல் பார்க்க இந்த கன்சர்ன் இருந்தது பிள்ளை கொண்டு நடந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இவன் தொடர்ந்தும் ஆல்வேஸ் இந்த டே ஒன் எப்போ நான் பார்த்தனோ அதே மாதிரி லைக் a kid in a candy store மாதிரி தான் அவர்கிட்ட பிஹேவியர் ஆல்வேஸ் இந்த ஃபோர்ஸஸில். So when he came back, he said, now I have opportunity to go to Ukraine. I said, go for it. That's a wonderful opportunity because I know that time is not dangerous there because there's no war that time. And also it's a peacekeeping mission, but actually he's going to train the Ukrainian soldiers. So he went there, he did really well, and he came back. Then he updated me and he said, now I want to do this during the police work. And in order to he already had the other people's advice and he is well matured, well capable. And then அவர் சொன்னார் நான் அல்காங்கம் காலேஜில் போலீஸ் ஃபவுண்டேஷன் படிக்க போகிறேன். I said excellent, good. So பிறகு அவர் 2000 I believe ஜாயின் பண்ணது March 29, 2011 நினைக்கிறேன். 2015 ரெகுலர் ஃபோர்ஸுக்கு போய் இப்போ 2020 he finished the police foundation and he went through the interview process and everything. I think David just spoke earlier. Around December, David called me. We had a chat and David said, Vijay got selected vice and so I called Vijay right away and I said, Vijay, congratulations, you got selected.
he was surprised. He asked me, Vijayalayan, how do you know? And then I said, I know Vijay. She said, right away, he said, Vijayalayan, please don't say it to anybody because I'm still don't have my badge yet. Every single time, he was very careful, and he's a keen. I can't believe he got into this motorcycle tragedy because he's a very careful person. In the Canadian Armed Forces, we elected him to go overseas and defusing the landmine. So that means that person is very mature. He knows what he's doing. He's well trained. அவர்கிட்ட வீதி இப்படி எங்களை எல்லாரும் விட்டுட்டு போயிடுவாருன்னு நான் ஒரு காலம் எதிர்பார்க்கல. எனக்கு அவனுக்கு தாய் தப்பன் அவர்கிட்ட சௌரத்தையும் பார்க்க நினைக்கலாம் இருக்கு என்ன அவ்வளோக்கு இப்படி கேட்டு பிறகு அவர் போலீஸ் வந்து பிறகும் பட்ஜ் எடுத்த பிறகும் நான் கதை கேட்க சொன்னேன். வயசுனா இப்போவும் சொல்லாமல் ஒருத்தருக்கு நான் ஈஸ்ட் எண்டில் இன்னொரு ஆளோட தான் ட்ரைனிங்க்கு போகிறேன். I'm still nervous சொல்லி ப்ராபலி அவர் இந்த நர்வஸாக கேர்ஃபுல்லாக ஒரு ஜென்யூனாக ஒரு கைண்ட் ஹார்ட்டடாக அப்படி இருந்தபடியே தான் அவருக்கு ஒரு 9 years இந்த மிலிட்ரி சர்வீஸ் அண்ட் 2 years இந்த போலீஸ் சர்வீஸில் ஒரு இவ்வளவு மக்களை கட்டி இன்றைக்கு நாங்கள் எல்லோரும் தவித்து கொண்டிருக்கிறோம்னு சொன்னால் அந்த சோல்ஜர் இந்த வெல் டிசிப்ளின் தான் இங்கே நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ அவர் பிறகு போலீஸ் போயிட்டு பிறகு சொன்னார். அப்போ நான் திருப்பி ஒருக்கா சந்தர்ப்பங்களை கதை கேட்க சொன்ன வாய்ஸ் என்ன எனக்கு only 9 years service 8.5 years service on regular force இருக்குது. But I want to get the CD. Some people, you don't know what a CD means. Any soldier who served in 12 years without any problem, we got awarded first CD at 12 years, a second CD at 22 years. So he really wanted to take that CD, and at the same time he was crazy about the police force. So I advised him, I said, Vijay, you regular reserve in the regular force only. For regular force in the police force, don't quit the military. Just go back, reverse it back, you go back to reserve. Once a month or evenings and weekends you do the military thing. Then you do the police thing as a full time. Then still you can receive your CD. This is what I exactly told him. When I look at his record right now, that's what exactly he said. That's what exactly he did. He did not quit the military completely. He switched back to reservist. So now he's a reserve soldier as well as the police force. So, இதை விட நான் என்ன இதில் சொல்கிறதுன்னு எனக்கு நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நான் இந்த டேவிட்டோட கதை கேட்க டேவிட் எனக்கு இப்போ முதல் டேவிட் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போனவர் வெரி ஃபிட் அண்ட் ஸோ டேவிட் நான் கால் பண்ணியிருக்கேன் வாய்ஸன் he is a very fit young soldier man. I'm very proud of it. This is what David exactly said. Then we had a chat. He said, of course, he's a Tamil DNA. He's a Tamil boy. Obviously, he's a fit. Obviously, he's a Veeramullal. Obviously, he's a genuine guy. Obviously, he's going to do this country well. That's what I told him. But I couldn't take it today in this situation. So, இவ்வளோதான் என்னை பொறுத்தவரை விஜயை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம். அவர் எங்களை விட்டு போயில்லை. எங்களோட மனங்களில் நீண்ட காலமாக ஒரு விதையாக விதைச்சிட்டு போயிட்டார். தன்னுடைய ஸ்மைல்ஸ், ஜெனுவன்சி, லோயாலிட்டி, குட் டிசிப்ளின், அதை மட்டும் இல்லை. நான் விஜயை பற்றி இன்னொன்று சொல்லுவேன். எப்போ கண்டாலும் என்னோட முழு தமிழில் தான் கதைப்பேன். எனக்கு தெரியும் நான் தமிழில் கொஞ்சம் தீவிரவாதின்னு சொல்லி. கலை, கலாச்சாரம், தமிழ் மிகவும் அதையே பராமரிக்கிறவரா. நான் போலீஸ் ஃபோர்ஸுக்கு போயிட்டேன்னு சொல்லி ஒரு நாளும் தண்ட நிலைமையை வாழ்ந்து நடந்ததில்லை. இந்த தாய் தகப்பன் தமிழ் ஸ்கூலில் எத்தனையோ பல குழந்தைகளை வளர்த்தெடுத்தவே அந்த பிள்ளையும் நல்ல தமிழில் தான் கடைசி காலம் வரை என்னோட கதைச்சது. மற்றது இன்றைக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் விஜயந்த விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சது வெனஸ்டே மார்னிங், ஏர்லி மார்னிங். அப்போ தான் நான் மணிட்டோவாவில் ஷைலோவில் இருந்து ஒட்டாவாவுக்கு இப்போ போஸ்டட். ஐம் கம்மிங் பேக் டு ஒர்க் இன் Ottawa. ஸோ நாங்கள் எல்லாம் பேக் பண்ணி வந்து 4 நாளாக காரோடி வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் பேர்த்தில் வந்து
My son was driving me because I was tired. He was sitting in the back. Police stopped us because he was doing a little bit over the speed limit. So we didn't say anything. I sat in the back, and of course my car plate also the military plate, and then I told him where I'm going. I want to be here 5 o'clock, and that's why I'm a little bit up. My son was driving. Right away, the third police officer, OPP, said, "Are you going to Vijay's funeral? Please go ahead, sir. Take care." உங்கள் எல்லாருக்கும் புள்ளாரிக்கணும். அந்த அளவுக்கு விஜய் எங்களோட மக்கள்கிட்ட மட்டும் இல்லை, அவர்கிட்ட fellow mates, fellow police officers, he earned a good name. He's not only earned a good name for himself, he earned a good name for the entire Tamil community. So each and every Tamil community have a responsibility how to behave in the community. We have to take care of this community. We have to take care of this country. Nandri vanakkam. Next, we have Rajan Punyamurthy, National Capital Region Tamil Association. வணக்கம் எல்லோருக்கும். Good evening, all those present to our wonderful Vijay in his life. I can't bear that. எனக்கு நான் மதியழகனை இங்கே கனடாவுக்கு வந்தது தொடங்கி அவருடைய நான் பழகி இருக்கின்றேன். மனைவி விஜயராணி எவ்வளவோ தமிழை நேசித்தவர்கள், எத்தனையோ தமிழ் குடும்பங்களுக்கு தங்கள் தமிழை பரவச் செய்தவர்கள். அவர்களின் அருமை மகன், we can say a very gentleman, நாங்கள் இழந்து தவிக்கின்றோம். நான் ஒட்டாவா தமிழ் ஒன்றியத்தின் சார்பில் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உங்கள் ஒரே மகன் விஜயாலனின் மகனை கேட்டு நாங்கள் மிகவும் வருத்தப்பட்டோம். அவர் ஒரு அற்புதமான மனிதர். அவரின் அன்பான நினைவுகள் எங்கள் எல்லோருக்கும் உள்ளன. அவர் இறுதி வரை துணிவான மனிதராக இருந்தார். எப்பொழுதும் தன்னை விட மற்றவர்களை பற்றி சிந்தித்திருக்கின்றார். மேலும் அவரது சேவைகள் மற்றும் தாராள குணம் ஆகியவற்றை ஒட்டாவா இழந்துள்ளது. இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் உங்கள் தியரில் நாங்களும் பயந்து கொள்கின்றோம். மீண்டும் ஒட்டாவா தமிழ் சங்க ஒன்றியத்தின் சார்பாக விஜயாலனின் மறைவுக்கு எங்களுடைய இதயபூர்வமான இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். வயத்தில் வாழ்வதற்கான தெய்வத்தினால் வைக்கப்படும் என்ற ரீதியில் தன்னுடைய தாவலுக்கும் தன்னுடைய கம்யூனிட்டிக்கும் எல்லோருக்கும் நல்லவனாக திறந்து தன்னுடைய பொருள்களை எல்லோருக்கும் காட்டினார். அதுதான் உங்களுக்கு பெரிய அசட். இந்த நாட்டிலே நாங்கள் ஒரு பொன்னுருவனோடு இருக்கும் பொழுது எல்லோரையும் நாங்கள் மகிழ்விப்போம். அவற்றை குணம் மிகவும் தூய்மையானது. பெற்றோர்களை மதித்த தன்னுடைய உற்றார் உறவினர்கள் எல்லோரையும் அன்பான இணைத்தார். இவ்வளவு பெரிய எல்லோரும் வந்து எனக்கு தெரிகின்றது.
இவற்றை ஆத்மா நெடுக வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். இதை போல் விஜய் போல் ஒரு உதாரணமாக எங்களுடைய தமிழ் இதிலிருந்து ஒரு சீரான ஒரு போலீஸ் அப்படியான ஆட்கள் இருக்கின்றார்கள். டிசிப்ளின் எடுக்கக்கூடிய எங்களுடைய ஆட்கள், டெடிகேட்டட் ஆட்கள் இருக்கிறார்கள். நான் நினைக்கிறேன் விஜயின் நினைவாக மற்ற இளைஞர்கள் நீங்கள் தயவு செய்து முன்போந்து வாருங்கள், அதாவது பாதுகாப்பு அவர்களுக்கு உதவியை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி என்னுடைய சிற்றுரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் விஜய், நீங்கள் நீடுழி வாழ்வீர்கள். நன்றி. Up next, we have Martusha as Ratnam. My name is Martusha, or as Vijay would call me. His little sister. I met Vijay on one of my ride shares going to university first year. The instant we met, it felt as though we had already known each other previous lifetimes. That day, he imprinted on me like a baby duck, and has never left my side since. Everywhere he went, he would pick me up and we'd roll out together. He'd go around introducing me to people as his little sister. I never had a big brother before. And Vijay was the best one life could have given me. He cared so deeply and loved so fearlessly. We often called each other twins, not only because we spent so much time buying matching outfits, but also because we always knew each other's thoughts and feelings without even having to say anything. Aside from the typical shawarma days where he would eat an entire platter of shawarma meant for 2 people by himself, we would go on the most random and reckless adventures together. But I was always happy just to be there and be part of it. Because to me, Vijay was invincible. If Vijay was around, there was nothing that could ever harm me, because he was just that capable of anything and everything. He was the fastest swimmer, the fastest runner, the strongest fighter, and basically the master of all his interests. Everything and anything that Vijay did was always full of passion. Nothing could get in between Vijay and doing what he loved. From the first day I met him until he became a cop, his only biggest dream was becoming a police officer. I remember he would pull me along to so many conventions and meetings where they talk about how to be a cop in different regions. I remember specifically the convention in Brampton, where Vijay was so set on being there on time, even though we had to drive all day just to make it to the event. We rushed in as they began to speak. The entire time, Vijay was so captivated by everyone speaking, and I don't think he ever lost focus once. He dragged me to the front and shook everyone's hands, and even there in a place where he knew no one, he introduced me as his little sister. He meant so much to me. He did all the right things and all the hardest of things that people like you and I would see as impossible. But he did it. He achieved his dreams. Most of you know Vijay as the funniest guy in the room with the biggest smile and the goofiest jokes. But beyond that, Vijay was extremely calculated. The way he read people was sublime. He made his decisions after watchful thoughts that came from him studying people and their reactions. This made him extremely mindful. Vijay had a way of reading you without knowing this whole story. Whenever anyone was going toward a dark path or making poor life choices, Vijay would spend so much time with them, showing them ways to cope by slowly getting them into sports or anything positive that could change their destructive choices. One of the memories I have of him was rolling up to my driveway with the cop lights going off and terrifying my neighbors.
He drove in and showed us the nice new cop car. He was all suited up in his uniform and so proud. It was in that moment I knew he made it. You should have seen his pride. He wouldn't even let me get in his cop car, but he had a soft spot for everything. That made it impossible for him to say no. So he took Abby to show him every part of that car, while I was left out and ordered to make him his 17-page meal request. He always cared so heroically. He loved this community and his friends with all his heart. Family was everything to Vijay, and I know wherever he is, he's there watching over us, wanting only the purest of joys to all his loved ones. He was meant for great, great things. But in his lifetime, he achieved many, many great things. But Vijay, what's most painful to me is not missing all our good memories of the past, but truly all of the moments that you were supposed to be a part of, Vijay. All the next I was looking forward to that you won't be able to get to be there. Rest in peace, Vijay. I hope to meet again one day and pick up where we left off, and you could even bully and protect me all over again. Thank you. There are refreshments being served in the kitchen. Please help yourselves. Next, we have Muthulingam Thambiaraja from the Ottawa Sivan Temple. நாங்கள் விஜயாலயம் அவரும் என்னை ஆலயம் என்று சொல்லுவார். அந்த ஆலயங்கள் என்ற பெயர் ஒரு பொய்ப்பது சாத்தியமும் இல்லை. சிவன் ஆலயம் தொடங்கிய நாள் முதல் தாயும் தந்தையும் உட்பட ஆலயனும் உழைத்துக் கொண்டிருக்க உழைப்புக்களும் எல்லோருக்கும் தெரியும். அவர்கள் ஆலயத்துக்கு மட்டும் உழைக்கவில்லை, அவர்களுடைய சமுதாயத்துக்கு உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டும். தமிழையும் சமயத்தையும் சேர்த்து வளர்த்துகிற இருவரும் பிள்ளைக்கு வீர உணர்வையும் சேர்த்து வளர்த்தார்கள். சில பழைய ஞாபகங்கள் மனதில் தெரிக்கின்றன. நான் முள்ளி வடக்கு 4 முறை போயிருக்கிறேன். கடைசியாக போன பொழுது இவர்கள் வீட்டில் தங்கினேன். இராணுவத்திலிருந்து கருபுரியினால் வீட்டை விட்டு சாவச்சேரியில் வந்து தங்கியிருந்த பொழுது ஒரு மருத்துவ தேவைக்காக ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் நானும் இன்னொரு விதமாக பவனியாக போன போது ஒரு இரவு இவர்கள் வீட்டில் கழித்தேன். இவர்களுடைய சாமி அறையில் தான் எங்களுக்கு தங்குவதற்கு வசதி இருந்தார்கள். அந்த அறையிலே இருந்தபோது என் கூட இருந்தவர் சொன்னார், நாங்கள் மாமீர துயிலும் இல்லத்திற்கு உள்ளோம் போல இருக்கிறது. ஏன்னு சொன்னால் அந்த அறையில் இருந்தது 2 மாவீரருடைய படம், கொஞ்சம் பெரியது தான், ஆனால் அதுக்கு மேலேயே இந்த மாலை மட்டும் அதை விட பெரியது. அடுத்த
சிறிது பயந்து போய் கூட இருந்தாருன்னு சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் இந்த பிள்ளை அதற்கு அப்போது 95ஆம் ஆண்டு ஒரு வயது. அந்த சூழ்நிலையில் தான் இந்த பிள்ளை வளர்ந்தது. அந்த வீர மண்ணிலே வளர்ந்த பிள்ளை வீரத்தாய் விஜயராணி கூட அந்த சூழ்நிலையை தான் வாழ்ந்திருந்தார். அவர் கொடுத்த அமுதான் இவருக்கு இவ்வளவு வீரத்தையும் இவ்வளவு துணிவையும் கொடுத்தது. 2002ஆம் ஆண்டு கனடாவிலே அவரை சந்தித்த போது ஆலயன் என்று நாங்கள் அழைக்க துவங்கினோம். அன்றிலிருந்து இன்று வரை நாங்கள் அதனை விஜயாலயன் என்று அழைத்ததில்லை, ஆலயன் என்று தான் அழைப்போம். அவரும் எங்களை ஆலய நன்கு ஆலய நன்றி என்று தான் கூப்பிடுவார். அண்மையில் கூட அவருடைய வீட்டுக்கு கோயில் அண்ணலாக போய் மதியோடு பேசிக்கொண்டிருந்த போது வந்து ஆலய நன்கள் இப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி கைவாக கொடுத்து கதைச்சு கொண்டு தான் போனது. அது மோட்டர் சைக்கிள் ஓட துவங்கினது முதல்ல என்னுடைய மோட்டர் சைக்கிள் தான். 17 வயதில் நான் லைசன்ஸ் எடுத்தபோது ஒரு சைக்கிள் வண்டி எடுத்துள்ள அங்கே நான் ஓடி பார்க்கணும்னு சொன்னேன். அதற்கு விளக்கும் ஒரு நாள் கூட மோட்டர் சைக்கிள் ஓடி பார்த்தது கிடையாது. நான் மதர் தெரேசா பாக்கி ரோட்டில் போய் நிற்கிற போது அவரும் அவருடைய அம்மா அப்பாவோட வந்தார். மற்றவர்கள் என்றால் கிட்ட கூட வர விட மாட்டார்கள். மோட்டர் சைக்கிளில் எதற்கு வந்து கையை காலம் முடிச்சு போடுவார். ஆனால் மதியளவன் வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஓடி வந்தார். அந்த சைக்கிள் ரொம்ப பெரியது, 1100 சிசி கொண்டா மெட்னா இப்பவும் இருக்குது, ஆனால் ஓடவில்லை. அந்த சைக்கிளில் மதி ஓடி வந்தபோது மதிக்கு கொஞ்சமாவது ஓட தெரியும். முந்தி மோட்டர் சைக்கிள் ஓடினது. ஆனால் இவர் ஒரு நாளும் கூட ஓடினதில்லை. நானும் ஓடி பார்க்க வேண்டும் என்று துணியாக கேட்டார். ஆனால் பக்கத்தில் தாய் இருந்து அது மறைக்கவே இல்லை. அந்த வீரச்சீரை செய்கிற போது தாய் மறைக்கவே இல்லை. அவர் தனியாக நானும் சப்போர்ட் பண்ண போது தனியாக மெல்ல மெல்ல ஓடிக்கொண்டு வந்தார். 2 தரம் கிளச்சை விட்டு என்ஜின் நின்று திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓடினார். ஆனால் 3வது ரவுண்ட் படிவ தனியாக ஓடி வரக்கூடிய அளவுக்கு அந்த 17 வயதிலேயே அந்த துணிகோடியை செய்யக்கூடியது. அப்படியே கூட மோட்டர் சைக்கிள் ஓடி பழகின ஆலயம் கடைசியாக நடந்த இடத்துக்கு முதல் நாள் நான் ஒரு ஆள் போய் சேர்ந்தேன். பார்த்திவன் கூட ரொம்ப கவலையாக இருந்தது. என் கூட சொல்லி முடிஞ்ச இடத்துல நான் முடிக்கிறேன். அவருடைய வீரதீர செயல்கள் எல்லாத்துக்கும் தாயினுடைய ஊக்குவிப்பும் தந்தையினுடைய உதவியும் தான் காரணமாக அமைந்தது என்பதிலே எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை. அவர்கள் இன்னும் தொடர்ந்து தமிழ் பணி செய்ய வேண்டும், செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்பதில் எந்த நிச்சயம் இல்லை. அவர்களுடைய மன ஆறுதல் வர வேண்டும், மேலும் தொடர்ந்து சேவைகள் செய்ய வேண்டும். ஆதியுடைய வீரர்களுக்கு அவருடைய தாய் தந்தையருடைய பங்களிப்பு மிக மிக முக்கியமானது என்று சொல்லி முடிக்கும்.
through Ottawa Channel Senior இந்த மாலை பொழுதிலே ஒட்டுவா மக்களாக நாம் இன்று எங்களுடைய ஒரு சொந்த பிள்ளையை இழந்த ஒரு உணர்வுடன் நாங்கள் இங்கு கூடியிருக்கின்றோம். விஜயாலயன் எங்களுக்கு எங்களுடைய ஒட்டுவா முதுதமிழ் சங்கம், ஒட்டுவா சிவன் கோயில் எங்கள் எல்லோருக்கும் மிகவும் வேண்டிய ஒரு இளைஞனாக இருந்தவர். எங்களுடைய எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் எல்லா ஆரம்ப நிகழ்வுகள் எல்லாவற்றையும் எங்களோடு இணைந்து எங்களுடன் சேர்ந்து எங்களுடைய விளையாடிய என்று கூட சொல்லலாம் என்ற ஒரு சிறிய ஒரு இளைஞனாக எங்களுடன் இணைந்து கொண்டவர். இன்று ஒரு பெரிய இளைஞனாக வளர்ந்து இந்த சமுதாயத்துக்கே மிகுந்த ஒரு சேவையை செய்யக்கூடிய இந்த நிலையிலே அவர் எல்லாரையும் பிரிந்து சென்று விட்டார். மிகவும் துரதிருஷ்டமான ஒரு நிகழ்வில் நம்மளுடைய மக்கள் இன்று மிகவும் கவலையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவருடைய ஆரம்ப கால வாழ்க்கைகளை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது இவர் என்னுடைய மகனுடைய ஒரே வயதைச் சேர்ந்தவர். அவர் அப்பொழுது சிறுவராக படிக்கும் பொழுது எங்களுடைய வீட்டிலெல்லாம் வந்து இருந்திருப்பார். இரவாக எங்களுடன் இருப்பார். என்னுடைய மகனோடு எல்லாம் இருந்து படித்துக் கொண்டிருப்பார். அப்போ அந்த நேரங்களிலெல்லாம் நாங்கள் கவலைப்படுவதற்கு நாங்கள் எல்லாம் பழைய ஓல்ட் ஸ்கூல் எங்களை சொல்லுவார்கள். எல்லோரும் டாக்டராக படிக்கிறவன், இன்ஜினியராக வரவன் என்றுதான் நாங்கள் எல்லோரும் கனவு என்று இருப்போம். ஆனால் இவர்கள் அப்படியான ஒரு சிந்தனையில் இல்லாமல் தங்களுடைய விருப்பப்படியே சென்று கொண்டிருப்பார்கள். இரவிரவாக தங்களுடைய எண்ணப்படிதான் எல்லாமே செய்து கொண்டிருப்பார்கள். இவர்கள் எப்படி வரப்போகிறார்கள் என்றெல்லாம் நாங்கள் கவலைப்பட்டதுண்டு, இவர்களை எல்லாம் கண்டித்ததுண்டு. அப்படிப்பட்ட காலங்கள் இருந்தன. அப்படி இருந்தும் நாங்கள் இப்பொழுது எங்களுடைய கல்வி வழிமுறைகளை இப்பொழுது நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இலங்கையிலே இப்படியான ஒரு கல்வி முறை இருக்கிறது. எல்லோரும் படித்திருந்தால் டாக்டர், இன்ஜினியர், லோயர்ஸாகத்தான் இருக்கலாம். மற்றவர்கள் மற்ற விதமான படிப்புகளுக்கும் அவர்களுடைய சிந்தனைகளுக்கும் அவர்களுடைய வல்லமைகளுக்கும் அங்கு இடமில்லை. ஆனால் இந்த கனடாவான ஒரு நாட்டிலே அவர்கள் எதை விரும்புகிறார்களோ, அவர்களுடைய மனம் எதை உந்துகிறதோ அந்த இடத்தில் அவர்கள் படித்து அந்த இடத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துவார்களா இருந்தால் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை உயரத்துக்கே செல்வார்கள் என்பதற்கு ஒரு உதாரண புருஷனாக இன்று விஜயாலயன் எங்கள் எல்லோருக்கும் இருக்கின்றார். அவர் இன்று எங்களை விட்டு பிரிந்திருக்கலாம். ஆனால் இன்று எங்களுடைய சிறுவர்கள் சரி, எங்களுடைய வருங்கால சமுதாயம் சரி, இங்கு இருக்கின்ற சிறிய பிள்ளைகள் சரி, அவர்கள் எல்லோருக்கும் அவர் ஒரு ரோல் மாடலாகத்தான் இன்று வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார். இன்று இங்குள்ள எல்லோரும் அவருடைய திறமைகளை, அவருடைய போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் கூறியவற்றை பார்க்கும் பொழுது அவர் எவ்வளவு ஒரு சிறந்த ஒரு இளைஞனாக இருந்திருக்கின்றார். எங்களுடைய தாய் நாட்டுக்கு சரி, வந்திருக்கின்ற இந்த கனடா நாட்டுக்கு கூட அவர் ஒரு பெரிய ஒரு உதாரண புருஷனாக வந்திருக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்திலே அவர் எங்களை பிரிந்து அவர் இங்கு சென்றிருந்தார் கூட அவர் இங்கிருக்கின்ற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் சிறந்த ஒரு பாடத்தை சொல்லிக் கொடுத்து அவர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு சிறந்த ஒரு வழிவகைகளை சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்றுதான் நான் சொல்வேன். நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு டாக்டராகவோ இன்ஜினியராகவோ இருக்கிறதுக்கு அப்பாது எவரும் ஒரு சிறந்த ஒரு உயரத்தை அடையலாம் என்பதற்காக ஒரு சிறப்பான ஒரு செய்தியை இந்த மக்கள் மட்டத்தில் மட்டுமல்ல இவர்களுடைய எல்லோருக்கும் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கின்றார். அவரை விட்டு நாங்கள் எல்லோரும் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு நிலைத்தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம். பிரிவு என்பது எங்கள் எல்லோருக்கும் கஷ்டமான ஒரு விடயம். இறப்பை நாங்கள் எல்லோரும் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. நிச்சயமாக மதிய சரி, விஜயகாலம் சரி, அதை இலகுவாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதே மாதிரி தான் இங்கிருக்கின்ற எல்லா தாய்மாரும் தந்தைமாரும் சகோதரர்கள் சிநேகிதர்கள் எல்லோருமே இன்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நாம் எல்லோரும் அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடியது, விஜயாலயன் எங்களை we are missing him but he is going to live with us. எங்களுடைய பிள்ளைகள், எங்களுடைய சமுதாயம் எல்லோருக்கும் அவர் ஒரு வழிகாட்டியாக எங்களுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார் என்பதில் நமக்கு எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை. அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைவு சொல்லி வேண்டிக் கொண்டு என்னுடைய சிறிய இதனுடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி.
Ranjinan Kamalanandan from the National Capital Regions Council Association. அவையோருக்கு வணக்கம். நான் எல்லோரும் கூறியது போல விஜய் மிகவும் அவரை பேரை கூறியவுடன் எல்லோருக்கும் அவருடைய முகம் மனதில் வருவது அவருடைய முருகலும் சிரிப்பும் தான். அந்த விஜயை வந்து ஒரு நாள் கூடி நான் வேறு விதமாக பார்த்ததே கிடையாது. எனக்கு அவரை சிறு வயதிலிருந்தே தெரியும். நான் அவர் என்ன அண்ணா அண்ணா அன்றுதான் கூப்பிடுவார். அவர் எந்த நாளும் வந்து இப்போ அண்மையிலும் கூட ஒரு மாதத்துக்கு முதல்ல என்னோட கதை கேட்க நானும் வந்து அந்த மோட்டர் சைக்கிள் ஓடுவதனால் என்னுடன் அதை பற்றி பேசிக்கொண்டிருப்பார் அடிக்கடி. அப்போ நான் கேட்டேன், நான் புது பைக் கொண்டு வேண்டி இருக்கின்றது, சேர்ந்து ஃப்ளைட் போகணும் டுகெதர் அண்டு ரெண்டுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார். அப்போ அந்த நேரத்தில் வெதர் சரியில்லாததால் நாங்கள் செல்லவில்லை இருவரும். இல்லவற்றால் அவருடன் நான் போய் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கலாம் என்று நான் இப்போது நின்றேன். கடைசியாக அக்கா வீட்டை போய் நிற்கும்போது அவர் மேலே அப்போதான் வேலையால் வந்து குளிச்சு கொண்டிருந்தவர். அப்போ நாங்கள் நான் தம்பியும் கேட்க அந்த அக்கா சொன்னவா அவர் மேலே குளிச்சு கொண்டு நிற்கிறேன். நான் கொஞ்சம் லேட்டாக நான் வீட்டை போகணும், பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு பண்ணி கொண்டு போகணுன்றது நான் உடனே இறங்கி விட்டேன். இப்போதுதான் நான் அதை இட்டு கவலை எறிகின்றேன். என்னென்றால் அவரை பார்த்து விட்டு வந்திருக்கலாம் அன்றைக்கு. நான் அதை பார்க்காமல் சென்று விட்டதை விட்டு மிகவும் வேதனை அடைகின்றேன். தம்பி வந்து ஒரு தமிழ் மக்கள் மத்தியில் மட்டுமல்ல, ஒட்டவா பிராந்தியத்தில் பலருக்கும் பரிச்சயமானவராக இருக்கின்றார். ஏனென்றால் அவர் செய்து அந்த குறுகிய காலத்தில் அவர் செய்த பணிகள் எல்லாம் வந்து ஒட்டவா மக்களிடம் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற வகையில் அவரை வந்து அவர்கள் பார்க்கின்றனர். உதாரணத்துக்கு கூறுகின்றேன், நான் வேலையில் வந்து இப்படி சொன்னேன், என்னுடைய ஃப்ரெண்டினுடைய ஒரு மகன் அவர் எனக்கு தம்பி அவர் இப்படி பாஸ்டவே மோட்டர் சைக்கிள் ஆக்சிடென்ட்ல என்று சொல்ல உடனே வேலையில் இருக்கிற ஒருத்தன் உடனே கேட்கிறான், விஜயா என்று சொல்லி ஒரு விளக்கார நடத்த. பின்னர் இன்னொரு இடத்துக்கு போன் அடிக்கும் பொழுது அங்கே இருப்பவரும் வந்து அந்த பெண்மணி சொல்கின்றார், ஓ விஜய் தெரியும், அவர் தெரியும் என்ற அவரும் வந்து கதைக்கும் பொழுது கூறுகின்றார். அவரும் வந்து ஒரு பிலிப்பினோ இனத்தை சேர்ந்தவர். இப்படி விஜயை பற்றி அனைவரும் வந்து அறிந்திருப்பதற்கு ஒரு காரணம் வந்து என்னென்றால், ஒட்டவா போலீஸ் இடம் வந்து அவர் வைத்திருந்த மதிப்பும் மரியாதைக்கும் தான் காரணம். ஏனென்றால் போலீஸில் இருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் வந்து நான் பேசும்பொழுதோ சரி, இந்த மோட்டார் சைக்கிள் குரூப்ஸில் வந்து அவர்கள் கதைப்பதை வைத்து பார்க்கும்போது அவர்கள் கூறுகின்றனர், விஜய் வந்து ஒரு எந்த நேரம் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட், அவரோட நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் பார்த்ததே இல்லை, எப்பவும் பிக் ஸ்மைலோட தான் எங்களிடம் வருவார் என்று கூறி அவர்கள் அங்கே எல்லா இடமும் எங்கு பார்த்தாலும் அவர் வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு அவற்றை முகத்தை பார்த்தாலே எங்களுக்கு கவலைகள் தீர்ந்துவிடும் என்ற மாதிரி தான் அவர்கள் எல்லாரும் அவரை சித்தரித்திருந்தனர். தம்பியை வந்து பற்றி எனக்கு அவர்கள் கூறும்போது எனக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது தான் அவர் கூறுகின்றனர் என்ற ஒரு விதமாக இருந்தது. ஆனாலும் அவர் மக்கள் மத்தியில் மட்டுமல்ல, பிறர் இனத்தை சார்ந்தவர்களிடம் கூட ஒரு நல்லொரு அபிப்பிராயத்தை இனத்துக்காக விட்டு சென்றிருக்கின்றார். தம்பியினுடைய இந்த தருணத்தில் நான் பேசுவதற்கு நான் கனவிலும் கூட எதிர்பார்த்து இருக்கவில்லை, இப்படி எல்லாம் பேசுவார் என்று. ஏனென்றால் நான் கூட அணிகின்ற மோட்டார் சைக்கிள் ஹெல்மெட்டோ சரி, அதன் ட்ரெஸ்ஸோ சரி, என்னை விட அவர் மிகவும் கவனமாக அந்த ரேசிங் ட்ராக்ல போடுற ஹெல்மெட்டை தான் நாங்கள் போடுவோம். நாங்கள் ரெகுலராக போடுற ஹெல்மெட்டை தான் போடுவோம். அப்படி அதை விட மிகவும் அவதானமாக கவனமாக
அவருடைய உடை அணிகளை பார்த்தே நான் என்னத்துக்கு இவர் இவ்வளவுத்துக்கு எல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணுறார் என்று கூடி நான் கதைத்தது எனது நண்பர்களுடன் நாங்கள் கூடி இப்படி போடுவதில்லை, இந்த பிள்ளை எப்படி கவனமாக இருக்கிறார் என்று. நார்மலாக மோட்டார் சைக்கிள் ஓடுபவர்கள் நினைப்பார்கள் நாங்கள் குறைய ஆடைகள் அணிந்து போனால் தான் மேட்சோவாக இருப்போம், ஆட்கள் பார்த்தா எங்களை ஒரு இதாக பார்த்தார்கள், மதிப்பாக பார்த்தார்கள் என்று. என்றால் உடைகளை அணிந்து போவது பெருசாக அவர்கள் பெரிய இதாக பார்க்க மாட்டார்கள் மோட்டார் சைக்கிள் கம்யூனிட்டி. அப்படி இருக்கும்பொழுது இவர் அப்படி இல்லை, தான் கவனமாக வடிவாக உடை அணிந்து வடிவாக ஹெல்மெட் அணிந்து, அதுவும் அந்த உதாரணத்துக்கு ஹெல்மெட் வாங்குற கடைகள் எனக்கு தெரியும், நானும் அங்கதான் போய் வாங்குறேன்னா எனக்கு 7 மாசத்துக்கு அவர்கள் அந்த ஹெல்மெட்டை எனக்கு தரவில்லை, ஏனென்றால் அது எனக்கு ஃபிட் பண்ணல என்று சொல்லி அதுக்காண்டி நான் அந்த சரியான சைஸ் வருமாட்டுக்கும் அந்த கடைக்கார ஆட்கள் எனக்கு தரமாட்டேன்ட்டாரு. 6-7 மாசத்துக்கு பிறகுதான் எங்க சைஸ் வந்ததுன்னு சொல்லி அதை தந்தார். அப்படி ஒரு இடத்துல கவனமா எல்லாம் பார்த்து தான் தம்பி வேண்டி, அப்படி இருந்தும் காலன் அதனை கண்கொள்ளாமல் அவரை கொண்டு சென்றதை பார்க்கும்போது மிகவும் மனவேதனையாக இருக்கின்றது. தம்பியினுடைய குடும்பத்தினருக்கும் மற்றும் especially I wanted to pass my condolences to தம்பி இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. ஏன்னா அவங்க சின்னல இருந்து எனக்கு தெரியும், ஒண்டா எல்லா இடமும் அவங்க ஒண்டா தெரிகிறவங்க. எந்த வீட்டை கூடி வரைக்குள்ள ஒண்டாத்தான் ஒரு முறை வந்திருந்தார்கள் எல்லாரும். அப்படி அவர்கள் எவ்வளவு மிஸ் பண்ணார்கள், குடும்பத்தினரை விட அவர்களையும் ஒரு குடும்பமாக தான் தம்பி பார்த்தவர். அவர்கள் எல்லாருக்கும் my deepest condolences. அத்துடன் தொலை தூரத்திலிருந்து வந்திருக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் ஒட்டவா மக்கள் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Next we have Vijayalayan from the Canada Cyber Siddhanta Pyramid. அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாருடைய பேச்சுக்களும் அவனுடைய அன்பையும் பண்பையும் விளக்கி சென்றிருக்கிறது. இதற்கு மேல் என்னால் ஒன்றும் கூற இயலாது. அனைவரும் அவருடைய பண்பையும் அவருடைய அன்பையும் அவர் கொண்டிருந்த பேராற்றலையும் சிறப்பாக கூறியிருக்கிறார். நான் அதற்கு மேலொன்றும் கூற இயலாது. என்றாலும் அவர்கள் கனடாவுக்கு இடம்பெயர்ந்து வந்த காலத்திலிருந்து அவருடைய அப்பா, அம்மா, அவனுடைய அக்கா 4 பேரும் எங்களுடன் எப்படி பழகினோம் என்பதிலிருந்து அந்த துடிதுடிப்பும் அந்த பண்பும் எங்களை பேர் துன்பத்திலே ஆழ்த்தி இருக்கிறது. இந்த இழப்பு அவர்களுடைய உயிர் இங்கே பரிணமித்திருக்கும். ஆனால் அவருடைய அப்பா, அம்மா, மதியண்ணா, விஜயக்கா, கார்த்திகா தங்கச்சியின் உள்ளங்களில் தான் பெருவடுவாக நிறைந்திருக்கும். அதனை போக்க வேண்டும். அதிலே அவர்கள் உடைந்து விடக்கூடாது என்பதனை நான் இந்த சைவ சித்தாந்த வழியில் நின்று நினைக்கின்றேன். அவர்களை நாங்கள்
உடைந்து விடாது பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பது நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு உறுதியான முடிவாக இருக்க வேண்டும். எனவேதான் இந்த வேளையிலே சைவ சித்தாந்த பேரவை தான் கூற இருப்பது, விளக்கினை ஏற்றி ஒளியை அறிமின் விளக்கினின் முன்னே வேதனை மாறும், விளக்கினில் முன்னே வேதனை மாறும், விளக்கினை விளக்கும் விளக்குடையார்கள் விளக்கினில் விளங்கும் விளங்கமர்தானே. Light the lamp and see his face. Before the lamp all pain sees. They that have the light and light the lamp are but the light in the divine lamp shine. எனவே அன்பர்களே, எல்லோரும் ஒரு கணம் அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும். அவர்களுடைய குடும்பம் இந்த பேர் இடரிலிருந்து அவர்களுடைய மனங்கள் சாந்தி பெறட்டும். எல்லோரும் ஒரு கணம் நினைந்து கொள்ளுங்கள். ஓம் நம சிவாய். 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 நீங்கள் அமர்ந்து கொள்ளலாம். இதுவரைக்கும் நடந்த நிகழ்வில் ஏதாவது ஒருங்கிணைப்பு தவறுகள் இருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளவும். இனி தொடர்ந்து இருக்கும் நேரத்தில் இதுவரை யாரையும் இங்கே அழைக்காமல் விட்டிருந்தால் அவர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி வந்து உங்களுடைய நினைவுகளை சுருக்கமாக பகிர்ந்து கொள்ளலாம். நண்பர்கள், உற்றார் உறவினர்கள் அனைவருக்கும் இந்த வேண்டுகோள். மைக் ஓப்பனாக இருக்கும். சுருக்கமாக உங்களுடைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி. வணக்கம். விஜயாலயன் விமானமும் ஓடை பழகி கொண்டவர். அது பரசூட்டிலிருந்து குதிக்கிற மட்டுமல்ல, விமான பயிற்சியிலும் அவர் ஈடுபட்டவர். அவர் மேலேயே இப்படி இந்த 28 வயதுக்குள்ள இவ்வளவு சாதனைகளையும் இவ்வளவு உச்சத்தையும் தொட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை. தமிழர்களின் சொத்து, தமிழ் தேசியத்தின் சொத்து விஜயாலயன். அதே போல கனேடிய மக்களை காவல்துறையில் இணைந்து அந்த மக்களுக்கான முழுமையான சேவையை மிகவும் காத்திரமாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் வேளையிலே இந்த விபத்து ஏற்பட்டது எல்லோர் மனதிலும் மிகவும் ஆழ்ந்த வேதனைகள். அவர்களுடைய நண்பர்களுக்கு
அவர் நண்பர்களை எல்லாம் அவர் குடும்பமாகத்தான் பழகினதால எல்லோருமே மிகவும் அதிர்ச்சியும் மிகவும் வேதனையிலும் துடிக்கிறார்கள். அதே போல அவற்றை குடும்பம் மிக 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 உச்ச வேதனையில் இருக்கணும். எல்லோரும் அவர்களோடு தொடர்ச்சியாக அவர்களோடு அன்பாகவும் நேசமாகவும் தொடர்ச்சியாக அவர்களோடு இணைந்து அவர்களோடு இந்த வாழ்க்கை முழுவதுமாக ஆறுதலாக இருக்கணும் என்றதுதான் நான் சொல்லக்கூடிய செய்தி. அதே போல இளைய சமுதாயம் விஜயாலயன் மாதிரி மிகப்பெரிய ஆளுமைகளாக தமிழினத்துக்கு சேவையாற்றணும், இந்த கனேடிய தேசத்துக்கு சேவையாற்றணும். அதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய முன்னுதாரணம் தான் விஜயாலயனோட சரித்திரம். அவர் உண்மையான கதாநாயகனாக வாழ்ந்து மிகப்பெரிய சரித்திரமாகிவிட்டார். எங்களோடு விஜயாலயன் இல்லை என்று நாங்கள் நினைக்க தேவையில்லை. நாங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு செயலையும் விஜயாலயன் என்றுமே இருப்பார். அவர் இயற்கையோடும் எல்லோரோடும் எங்களோடும் அவர் நண்பர்களோடும் எல்லா நிலையிலும் அவற்றை சிந்தனை அவரை பற்றி அவர் கூடவே வாழ்வார் என்றதுதான் உண்மை. அவரை நாங்கள் முன்னுதாரணமாய் வச்சு எல்லோரும் அவர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாரும் குறிப்பிட்டது போல கடமை, நேர்மை, பண்பு, பழக்க வழக்கம் எல்லா விடயத்திலையும் மிக கவனமான செயற்பாடுகள். அவர் நிறைய விடயங்களை இந்த சமூகத்துக்கு விட்டு சென்றிருக்கிறார். எல்லாம் நாங்கள் கற்று அவர் இந்த 28 வயதில் எவ்வளவோ விடயங்களை எல்லாருக்கும் விட்டு சென்றிருக்கிறார். இந்த இனத்துக்கும் இந்த கனடிய தேசத்துக்கும் விட்டு சென்றிருக்கிறார். நாங்களும் இந்த தேசத்துக்கும் எங்கள் தமிழ் தேசத்துக்கும் மிகவும் காத்திரமான விஜயாலயன் மாதிரி மிகவும் ஒரு திறமையான ஒரு ஆளுமைகளாக ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய அடுத்தடுத்த சமுதாயங்கள் எல்லாம் வரணும் என்றதுதான் என்னுடைய உண்மையான ஒரு மன எண்ணம். விஜயாலயனுடைய நினைவு எங்களை விட்டு எப்பவுமே அகல போறையில எப்போ கண்டாலுமே சிரித்த முகம். அவர் கோபிச்சதை ஒரு நாளுமே கண்டதில்லை. விஜயாலயனை இழந்து எல்லோரும் நாங்கள் நினைக்க இல்லாத அளவுக்கு கவலையோடு தான் இருக்கிறோம். நாங்கள் அவற்றை பெருமையை எண்ணி விஜயாலயனை நாங்கள் மனதில் நிறுத்தி எங்கள் பணிகளை எல்லோரும் கனடா தேசத்துக்கும் தமிழ் தேசத்துக்கும் தமிழ் இனத்துக்கும் நாங்கள் ஆற்றணும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Mic is open. If anyone else wants to share your memories, please feel free to come. ஒன்று கூடி அவருடைய அந்த இறுதி பயணத்துக்கு அவருக்கு வழியனுப்ப வந்தது மட்டுமல்லாமல் அவருடைய அந்த சிறப்புகளையும் அவர் வாழ்ந்த அந்த மனிதாபிமான வாழ்க்கையும் அவர் செய்த அந்த சாதனைகளையும் இங்கு கேட்கும்போது மிக பிரமிப்பாகவும் எங்களுடைய குழந்தைகளையும் நாங்கள் அப்படி ஒரு முன்னுதாரணமாக வளர்க்க வேண்டும் அது ஒவ்வொரு பெற்றோரும் நினைக்கக்கூடியதாகவும் இந்த மாலை பொழுது முழுமையாக எல்லோரும் அதிலும் ஒரு ஆழமான விதியை விதித்திருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். விஜயாலயன் எனக்கு சிறு வயதிலிருந்து தெரிந்தாலும் அவரோடு பேசி பழகும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. அவர் உயிரோடு இருக்கும்போது அவர் எப்படி வாழ்ந்தார் என்பது தெரியவில்லை என்பது ஒரு துரதிர்ஷ்டவசம். அவர் இறந்த பின்பு இவ்வளவு சாதனைகள் இவ்வளவு ஒரு கடுமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடுடன் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்பதை நினைக்கும் போது மிகவும் ஒரு தமிழார்வம் கொண்ட ஒரு பெண்ணாக நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். இதிலே நான் ஒரே ஒரு விடயம்
அவருடைய தாயாரோடு அன்று இரவு கதைக்கும் போது அவர் சொன்ன விடயத்தை உங்களோடு நான் பகிர ஆசைப்படுகிறேன். அன்று அந்த நிகழ்வு நடைபெறும் அன்று ஒரு நண்பர் வந்து அவரை அழைத்து சென்றதாக சொன்னார்கள். அவர் அடுத்த நாள் அங்கு வந்திருந்தார், நானும் அங்கு சென்றிருந்தேன். அப்போது அவரை பார்த்தேன். அவர் ஒரு 40 வயது இருக்கும், இவரை விட மிகப்பெரியவர். இப்போ அவர் யார் என்று கேட்டபோது இவர்தான் அந்த நண்பர், இவரோடு தான் அவர் அங்கு சென்றார். அப்போ அவர் யார் என்று வினாவ அவர் கூறிய அதற்கு அவர்கள் கூறியது இவர் ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர், அவர் இவருடைய பாஸ், இவருடைய உற்ற நண்பனாகி. எனக்கு பெரிய பிரமிப்பாக இருந்தது. ஒரு அதிகாரி ஒரு கீழே வேலை செய்கின்ற ஒரு ஒரு தொழிலாளியான ஒரு போர் வீரனை தன்னுடைய நண்பனாக ஆக்கிக் கொள்வது என்று சொன்னால் அவர் எவ்வளவு அந்த கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு எல்லாம் சரியாக இருந்து அந்த அந்த நேரங்களிலே அந்த சரிவர அவர்களை நடத்தி சென்றிருக்கிறார்கள். நடத்தி சென்றதை அவர் பார்த்து அவர் அதிலே அவரை தன்னுடைய நண்பனாக்கி கொள்ளலாம் என்று ஒரு ஒரு அதிகாரி நினைக்கின்றார் என்று சொன்னார். எத்தனை பேருக்கு இப்படி ஒரு முயற்சி யார் செய்திருப்பார்கள்? எனக்கு அது புரியவில்லை. நாங்கள் ஒரு கொஞ்ச காலம் வேலை செய்தவுடன் எங்களுக்குள் முரண்பாடுகள் வருவதுண்டு, வேலையை விழுத்தி சென்றிருக்கின்றோம். எத்தனையோ அனுபவங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியும். ஆனால் ஒரு தன்னை விட ஒரு பெரியவனாக இருப்பவரோடு ஒரு உற்ற நண்பனாவது, அதாவது ஒரு வயதில் குறைந்தவர் ஒரு சரிசமமாக ஒரு நட்பாக பழகுவது என்று சொன்னால் அது அவர்களுடைய அந்த கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு அது நிச்சயம் எல்லாருக்குமே விளங்குகின்றது. அது எனக்கு ஒரு பெரிய பிரமிப்பாகத்தான் இருக்கிறது. அத்துடன் மட்டுமில்லை, நாங்கள் எங்களோட சமுதாயம் நினைக்கும் எல்லா தாய் தகப்பனும் என்ன நினைக்கின்றோம், எங்களுடைய குழந்தைகள் பாடசாலைக்கு போக வேண்டும், அதை முடித்து பல்கலைக்கழகம் செல்ல வேண்டும், அதன் பிற்பாடு நல்ல வேலை ஒன்றை செய்ய வேண்டும். இதுதான் நாங்கள் எல்லோருமே நினைக்கும் ஒரு விடயம். ஆனால் முதலாக வித்யாலயம் அதை உடைத்திருக்கிறார். வேறு ஒரு துறைகளிலும் கூட நாங்கள் இந்த பல்கலைக்கழகம் என்ற ஒன்றை நோக்கி பயணம் செய்யாமல் வேறு ஒரு துறையிலும் நாங்கள் எங்களை உயர்த்தி கொண்டு இந்த சமூகத்தில் வெளியிட முடியும் என்பதற்கு ஒரு சான்றாக அந்த வித்யாலயம் எங்களுக்கு வித்துட்டு சென்றிருக்கிறார். எங்களுடைய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நாங்கள் பல்வேறு துறைகளிலும் அவர்களை வெளியிடச் செய்ய முடியும். இது அவர் எங்களுக்கு விட்டு சென்ற ஒரு உதாரணம். அதோடு விஜயக்கா, மதியம் அண்ணா அவர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடியது, அவர் உங்களுடைய பிள்ளை என்பதை தான் இந்த ஒட்டவா தமிழ் சமூகத்துக்கு மட்டுமின்றி இந்த போலீஸ் உத்தியோக பிரிவினர் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு இழப்பு, இந்த நாட்டுக்கு இழப்பும், அந்த மத்திய இந்த கனடாவில் வாழ்கின்ற அத்தனை மக்களுக்கும் ஒரு இழப்பாக அவர் ஒரு சிறந்த ஒரு தமிழ் மகனாக, ஒரு கனேடிய மகனாக இந்த மண்ணை விட்டு விண்ணை செல்வதற்கு அடைந்திருக்கிறார். அவரை நாங்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து வழியனுப்பி வைக்க எல்லோர் சார்பிலும் நான் கடவுளை பிரார்த்திக்கிறேன். ஒரு குரல் அடியை சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன். அந்த திருவள்ளுவரினுடைய அந்த 2 அடிகள் சொல்ல தெரியவில்லை. ஆனால் அந்த குரல் அடிக்கு அந்த பெற்றோர்கள் தான் எனக்கு மிக பொருத்தமானவர்களாக கருதுகிறேன். ஈன்ற பொழுதில் தன் மகனை ஈன்ற பொழுதில் சான்றோன் என கேட்ட தாய். அதாவது ஒரு தாய் தான் குழந்தையை ஈன்ற போது அடைகின்ற அந்த அந்த மகிழ்ச்சியை விட எப்பொழுதும் அந்த பிள்ளை ஒரு சான்றோன் அல்லது அவன் ஒரு உதாரண புருஷனாக எல்லோரும் முன்னிலையை மெழுகின்றானோ அந்த நிமிடத்தில் அடைகின்ற அந்த சந்தோஷம் அதை விட மிக பெரிது என்று அந்த திருவள்ளுவம் கூறுகின்றது. அந்த அடிகளுக்கு இவர்களே சாட்சி. ஸோ எனக்கு இதுக்கு மேலே சொல்றது ஒன்றுமில்லை. ஸோ அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய வேண்டும் என்று உங்கள் சார்பிலும் என் சார்பிலும் கேட்டு விடைபெறுகிறேன்.
before it gets too late, I just want to say a few words. Everybody said things about Vijay, and I don't want to go there now. I just want to say how much, how proud and how happy we are, and how thankful we are for the Ottawa Police Service, for the support that they have given his Army, Canadian Armed Forces friends. They have been here for throughout the last several days. I had the honor of, talking to a number of high-ranking officers, Vijay's friends, and through different ranks, all the way to Chief Bell. And then the experience, the overwhelming support that they have given us to conduct this beautiful event for our brave soldier, a community worker, and an amazing, charismatic friend, brother, son. I'm just going, I didn't even prepare, just saying my thought. I thought there is some time that I can share this with you. Nobody at the podium, so just jump in and just want to truly share this with you. First of all, I want to thank again to the Ottawa Police Service. They have been constantly checking on Mariana's family to make sure they are doing okay. They have been constantly calling me, do you need any support? They just let us do anything we want to do, like what do you want, how can we support, right? Just truly that I didn't expect that kind of support they would provide. I was truly surprised. And one other thing I want to say, that the death is not new to them, right? They are seeing this very often than us on their duty. In the armed forces, in the police service, they see, some things more than once per day. But when I talk to them, they are unable to come to the mic and even speak. They are shaken. They're really shaken. They are truly heartbroken because the impact that Vijay made on them, the friendship. Everybody knows he's talented. He was a son to me, a brother to me, from very young age, and all the way, when he moved in, they moved into our house when I moved to Edmonton for work. They moved in from that time until these days. He has been constantly in touch with me. I was full of texts. Every time he passed by our house or in service, he texts me, he wants to come and see us. He come for advice, like not just me. I go to Mutlingamana, Wais and many other people, and I'm also one of his mentors. Happy to help him. He asks advice, and once he grabs what he need to do, he do it. And he do it, and he come back and tell you, I did it. He's that kind of person. He sets some mind on something that he want to do, there's no question that his, I have seen many children, many young, in part of my job, outside of my job, I teach Taekwondo to young students. I see many of them. I know their characters. I know how they behave.
Vijay is very unique. He never been in that class, but he have done many other things that truly he sets his minds on something, he do it. That's why he was able to achieve so much within the so little time. Maybe that's why he is taken so soon from us. Because he was so fast on everything. He was so fast on everything. Every time I see him, I hug him. Just now, I don't know. But I just want to thank the community, the armed forces friends, the Ottawa Police Service, and the entire community came together, supported in many ways, behind the scene. I'm just coordinating, but there are many people behind me, helping, providing foods to the family, making sure they are doing okay. And I also want to mention the staff from this funeral home, they are amazing. I don't think so any other place they would let us do what we did today. Everything we ask, they let us do. Probably some of this not out of, they wouldn't have done it. They may have many concerns, but still they wanted to make this a flawless event because of Vijay. They see his achievements, and they want to make sure that they can do as much as they can to make sure this goes well. This is just the first day, but I'm truly thankful to the funeral home staff, Ottawa Police Services, Canadian Armed Forces, and most importantly, I also want to make sure Jason, unfortunately I didn't even, he became so friendly and, almost friend, same as to Vijay, he became so close. Every time I saw him, he hugged me, and then he just made sure that he do his part. He was with Vijay. He took us to his spot. He showed us he's shaken. He is really shaken by this. And he was every day coming to Vijay's home, making sure the family is okay. Truly thankful, Jason, for your help and support, being Vijay's mentor, boss, and his friend all the way until his final moment. I know you tried hard to provide him, but it was instant. So, thank you. That's all. But on Thursday, we want to make this. The officers will be coming on Thursday. They will be sharing their memories in the chapel. And then the same, it will be a different event, different kind of event. The time is limited, but there will be still opportunity to see Vijay pay tribute. So once the officers' speeches are done, and then we are planning to take Vijay in a procession with beautiful police honor and the army honor. So please, you would have the opportunity to carry him on your shoulder if you want. So just wanted to let you know that.
that is planned, and if you want, you would have the opportunity. And thank you very much. I'll leave the mic open again, and feel free to come and share his memories. Thank you. There's only about 13 minutes left. So if you haven't seen Vijay, please come forward. And also, I just want to mention a couple of people by names. Just came to my thought. Staff Sergeant Caroline Body and Acting Superintendent Dave Sakaraya. Both of them work very closely with us and provide all the help we needed. So I thank them on behalf of Madhyana's family. This is my word. I wanted to even give this word of thanks opportunity to Madhyana's family, but they are not in a state of mind to do this today. So they asked me to do it. So please accept. Thank you. Thank you. Just wanted to share a bit. I figured, if I'm not going to speak for him, I'm going to speak for him. Just one big thing for Vijay's life, as all you can see, in 28 years, the amount of things that he's achieved is a lot more than people do in an entire lifetime, right? One of Vijay's favorite quotes was, "Don't just exist, live." Okay? And with this, what we need to keep in mind, like I was telling all of our friends this, we need to reflect and focus on, rather than chasing those materialistic things, money, things like that, you should live a life that is worth remembering and where you make an impact on people's lives. If Vijay was here right now, he'd say, don't mourn my life, but celebrate. Celebrate everything that he has done and the impact that he has left on people. Rest in peace, Big Dog.
Thursday, you would have another chance to see him again. So let's keep another 10 minutes for the family, a private time, and the others can leave the building.
சொல்லி தருவார் இதம்மா பயிரத்துல போனதுக்கு ராவில போனதுக்கு முருகில போனதுக்கு பழையாட்டி காலகாட்டி ஏற்றி வச்சு நான் நான் தப்பி வந்திருந்தே அவருக்கு வந்தது விதி அவரோட பழக்கத்துக்கே என்ன படம் தொடங்கிட்டாங்க ஒட்டி காணாது இந்த பேரும் ஒட்டி காணாது அவன் வீர மேல ஒரே மாதிரி புரண்டவனுக்கு அவன் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி எல்லாரும் ஒரே மாதிரி அவருக்கெல்லாம் உதவி செய்யணும் அவருக்கு புத்தி சொல்லணும் அதை கட்டினா நடக்கணும் ஐயோ கடவுளே அம்மா இப்படித்தனமா இருக்கணும் இப்படித்தான் இருக்கணும் எவ்வளவு சொல்லுவேன்
也不能忘记了。